as yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey, little lady said you feel the same, but I don't believe a word you say. 'Cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I feel like you're lying, trying to be real, but you seem so fake. I'm so over trying to move on, but you're in my way. I'm so over trying to move on, but you're in my way. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you.
Всем здорово! Это уже 5-й стрим по ОП2.1. И сегодня мы будем продолжать с того места, на котором остановились вчера. А именно, будем продолжать пытаться как-то разобраться с этими бессмертными наймами, которые вообще мешали очень сильно в прошлый раз. Не знаю, что из этого получится и получится ли что-то. Ну, давай попробуем. Надеюсь, сегодня-то мы на радар все-таки попадем. Надо уже начинать как-то выдвигаться в сторону выжигателя все-таки. Так. Я думаю, имеет смысл изменить тактику и на этот раз как бы с другой стороны попытаться обойти. В моем прошлом прохождении я как-то пробовал с другой стороны обходить, и там они появлялись не такими большими порциями, то есть их более реально завалить как-то, чем когда они просто толпой вылетают и все. Но возможно даже есть смысл как-то свалить там на барьер, может быть. Или, допустим, к волку. Вот к волку можно свалить. Там якут бессмертный. Он, я думаю, справится с этим. А волк тоже усиленный, его тоже не завалят, потому что в прошлый раз я тоже так делал. И они вполне успешно справились с этими всеми бессмертными НПС. Ну, а там посмотрим. Сейчас будем думать, короче. Claudio, hola. ¿Qué tal? Paso a saludar. Excelente, amigo, excelente. Saludos desde Rusia. Abrazo grande desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Gracias, amigo. Saludos desde Rusia y abrazo. Так, ну пока никого нет. Ладно, имеет смысл пока пособирать лут. Пока я здесь, новая волна не появится. Она заскриптована. По-моему, даже новая волна не появится, пока я не залутаю вот этого педика с ПДА, который с переходом. Появился кто-то, нет? Слушай, а если действительно, если мы не залутаем его, то появятся или нет новые? Появились, но, по-моему, не в таком количестве. Понятно. Появились. А бутеры-то закончились. Может, ты соизволишь уже отъехать? Кто-то идет?
Ну да. Опять через бетон прошивают. Через все. Не, давай отгружаемся, короче, назад. Так, не сюда, а вот сюда вот. Попробуем как-нибудь по стенке. Может так что-то получится. Можно даже попробовать за локацию свалить. Как-то обойти их. Да, похоже, это все-таки не на ПДА завязано, а на что-то другое. Так, меня опять кто-то видит. Ну да, ну да. Действительно. Чё бы нет-то. Вот. Пробуем свалить за локацию. Вот сюда вот. Вот. Теперь здесь сохраняемся. И уже пробуем как-то их. Te mato igual, como igual. ¿Quieres problemas, argentino? Угу. Угу. Непонятно. Ага. Ну, теперь, в принципе, из-за деревьев плохо видно, но что делать? Как их выносить? А, смотри. Я кого-то вижу. Вот так вот. Вот если они здесь появятся, будем их выпиливать. Где они заныкались? Смотри, 6 человек в одном месте стоят. Вижу. Вижу. А где они стоят? А то что? Найду гада, пристрелю на месте. Вот им сейчас гранатку кинуть, самое то будет. Вон они там кучно очень стоят. Пусть только высунется. Чё бы им такого хорошего прям, чтоб они прям оценили. Вот я думаю, М61 им вполне зайдет. Он от нас не оторвался. Вот так вот. Граната, ложись! Охренеть. Одного только завалил. Одного. Охренеть. Не стоим на месте, не стоим. Пошел ты. Веселей, веселей, шевелись. Не стоим на месте, не стоим. Упал. Упал. И еще упал. Смотри, как он меня спалил-то. Пошли, пошли.
Упал. Все. Минус 6. Вроде пока никого больше нет. Теперь мы делаем... А, нет. Мы так не делаем. Кто-то меня все-таки еще палит. По-моему, это тот бессмертный. Непонятно, правда, где он. Давай за дерево заныкаемся. Отлично. Теперь вообще через деревья ни хрена не видно. Ага, все, я вижу, где он. Я его вижу. Он вот тут где-то идет. Вон он. Вон он. Вряд ли я попаду с такого расстояния. Ну чё? Дядя Коля и природа. Привет всем с праздником. Привет, с праздником. Добегался? Вот так вот. Но это же не тот. Это точно не тот. Там еще второй был. Да-да-да, смотри. Смотри, гранатами тут. Ну давай, подойди поближе. Подойди. Подойди поближе, я тебе расскажу, что почем. Так. Ну как тебе, нормально? Дядя Коля и природа, лайк. От души. Как жизнь вообще? Как отмечает? Я, например, вот так отмечаю. Так, ну, я понимаю, так, здесь не перепрыгнуть, да? Угу. Ну, зато можно перепрыгнуть вот здесь. Минус 6, это хорошо. Даже экзач попался, можно будет его Петренко слить потом. А кого я завалил-то здесь? Непонятно. Вроде их поменьше стало. Но... Да, так я ему в глаз не попаду, это точно. Мне бы такие игры в моем детстве. Согласен. Блин. Кто стреляет-то? А, ага. Ну ладно, мы этого сейчас. Чуть-чуть повыше. Да что ж такое, блин. Вот я ему в черепушку попал, ему вообще. Ему по меди. Откуда стреляет? Блин, я думал, это... Кто меня видит? Кто меня видит? А, я тебя понял. Зря ты спалился, я тебе говорю. Вот так вот. Кстати, тут стволы. Ладно, чтоб этот не встал, а то он, блин, бессмертный. У меня что-нибудь
Есть такое более точное здесь? Можешь калаш попробовать. Не, надо ближе подходить. Есть. Отъехал. Отъехал, пацан. Добегался, допрыгался. Вроде никого нет. Так. Это у нас Ара. Вон, смотри, еще. Куда он пошел? Так, он где-то тут идет. Не пойму откуда. Куда шмаляет. Давай назад отойдем. Ага, все, я заметил, откуда он шмаляет. И сейчас я тебя устрою, веселей шевелись. Так он еще и не один здесь. Круто. Так. Что ты думал? Засядешь и будет нормально все? А нихера, это так не работает. А где второй-то? Ага. Я тебя понял. Еще? А где? А кто? А как? А никак. Но нет, еще один. Еще один. А где он? Ну? А! Блин, подставился. Ты смотри, а. Есть. Готов.
Сейчас еще набегут. Точно. Что-то никого не вижу. И где? Вот тебе никого не вижу. Ой, не-не-не. Это бессмертный хер, не хочу. Мы сейчас тогда через деревню пойдем. Выйдем к волку. И там, я думаю, уже решим вопрос. А тут у нас этот... Да блин! Вот же тупой, а. Он, значит, до меня достает, а я до него нет. Ну да, конечно. Почему бы и нет, действительно. Я что, не сохранялся, что ли? Ай, ну конечно. Зачем сохраняться? Тут же наемники не ходят бессмертные. Опа, дом в воздухе висит, а я и не заметил раньше. Все, вопрос решен. Я раньше и не замечал, что он в воздухе висит. Прикол. Левел дизайнеры сэкономили. Смотри, вон еще бегают. Бегают еще наймы. Прям вот там вон. О, на них якут сагрился, круто. Сейчас он их развалит всех. Он бессмертный, ему нормально. Отлично. А нет, вон он, смотри, сидят, они ищут, короче. Или это не якут? Это этот был. Так, меня заметили. И теперь они должны за мной побежать. Пойти. Что-нибудь сделать, короче. Я надеюсь, этого не завалят. Он как бы квестовый, но он как бы не бессмертный. Ладно, если что, поможем им. Пошли. Вон они бегают, наймы, я вижу там, а эти бегают здесь. Так, ну все, да. Само собой. Агрятся они на меня, конечно же. Пошел ты.
Ну, с километра стреляют реально. Почему бы и нет, правильно? С километра почему бы не пострелять? Ну нормально же. Хороший же вариант. Их завалили всех. Не-не-не, это не вариант. Это нельзя. Вот отсюда. Ладно, пускай бегут все на блокпост. Нахер они мне нужны? Пойдем сейчас к Кэпу, поможем ему с монолитовцами. Потом сдадим все квесты на радар. Может еще в бар сходим, там продать. Продать все. Чё вы тут сидите? Опа! Куда он делся? Да, куда он делся? Действительно. Куда он делся? Серьезно. Вот куда он делся? Так. Меня палят, а кто? Непонятно. Одного убили нашего, а вот кто это, непонятно. То ли угрюмый, если какой-нибудь ноунейм, то нормально. Да, это ноунейм. Как я его? Где второй? Да, где? Ага. Блин. Да что за хрень? Аптечек у меня нет. Я не знаю, что делать. Якут. Ты бессмертный. Какого хера ты не помогаешь? Помогай. Алёша. Враг! Да, по ним шьют, им по меди вообще. Я так понимаю, Угрюмого опять грабанули. Если да, то надо переигрывать. Вы серьезно? Вы идиоты, что ли? Свобода, свобода, блядь. А откуда они шьют, блядь? Свобода. Пошел ты. Ага. Я как бы не уверен, что можно так делать, но что делать? А что делать-то? Так, волчара живой, якут живой, все нормально. Вот так вот. Не, ну я так понимаю, Угрюмого завалили. Это ненормально. Переигрывать надо. Типа. Или нет, не знаю. Кто-то там воюет. Не, Угрюмый воюет нормально. Угрюмый воюет.
Отлично, отлично. Угрюмый жив, угрюмый воюет. Тут как раз вон якут подошел. Нормально, нормально. Все, они на них заагрили, сейчас они их развалят всех. Тут еще наемник где-то. Так, все, этот отъехал. И вот этот тоже отъехал. Вот так вот, с пацанами намного легче. Ну все, они обратно убегают. Ну, в принципе, ладно. Хотя какой ладно, тут еще враги остались. А они свалили, блин. Ладно, если что, сейчас пацанчиков заагрим на этих. Кстати, тут еще уничтожение лагеря у меня задание. Тут где-то должны быть псины. Вот она, вот она. Все. Тут вот это самое опасное было. Остальные уже без проблем. Так, здесь у нас... ну да. Тайник коллекционера у нас, конечно же, будет наверху. Но чтобы время не тратить, мы вот так сделаем. Вот. Тут у нас ЮСАС-12. Картечь. Бля, ухо. Да бери все и вали. Стреляют, блядь, по тебе. Дурак, что ли? Кто стреляет? Какие-то наемники опять. Ну, в принципе, как бы здесь все. Пошли на... Ой, блин, нехорошо. Как слезть-то теперь отсюда? Отсюда и не слезешь же аж теперь нормально. Ну да, чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Нормально. Ну да. Давай в аномалии сдохнем, чё бы нет-то. От наемников свалили, сдохнем теперь в аномалии, почему бы и нет. Вроде никого. Сталкер, ты подходишь к барьеру. Не вздумай баловать. Но мы рады принять любую... Да, я это уже слышал. Патрончики мне отдавай. И вот эти тоже. Потом, опа, врагов монолита, говорит, искореним. За монолит. Они говорят за монолит. Как дважды два. Помочь в уничтожении... Да, все. Прорывающегося отряда монолита. Ща, погоди. Перезаряжусь. И будем решать вопрос. Ну чё, где там отряд ваш? Кого вы там искоренять собрались? Ну ладно. Не хотите? Я пока ящички разбью. Вот так вот. О, пошла жара. Монолитовец. Отъехал. Вроде никого не вижу. Пацана развалили.
Противник. Противник. Так где он там? Гробы подорожают! Эх, хотя... Развлекуха, здорово, опять хочешь. С праздником. С праздником тебя тоже, да? Катаем, чё нет-то? Сегодня, наверное, недолго будет стрим, может, не знаю, 2 часа. Там потом надо будет другими делами заняться, ну... А может и не надо будет. Не от меня зависит. Посмотрим там. Братья. Братья недоступны. Он сдох? Непонятно. Где этот? Ага. Где вы там ныкаетесь, а? Так, упал. Вон еще идут. Сегодня 17 километров прошли, вот так праздник. Завтра один хрен на коп поедем. Ну нормально, хорошая тренировка. Я сегодня тоже хорошо походил. Правда не на коп, но походил. Так, а нашли что-нибудь? Не зря хоть эти 17 километров походили. Вы что, дураки? Эй, вы чё? Какой в минусе? Что-то вы там придумали такое. Ща, погоди, я тебе расскажу, кто будет растоптан. Где? Чё? Кто? Все, что ли? Закончились? Непонятно. Ну давай, короче, лутать пацанчиков. Хотя у меня сейчас уже закончится вес. Надо уже идти все это продавать. 426. Блин, а мне может и не хватить, слушай. А мне может и не хватить. ФАМАС. Да не, мне по-любому не хватит. Мы, конечно, пойдем полутаем. Но что-то у меня сомнения большие. $463. 468. А что там? Так, учитывая пересеченку и махание прибора и коп ямок. Одни советы и крышка от часов, но серебро. Ну вот, раз крышка от часов, значит не зря сходили. Отлично. Поздравляю. Крышка от часов. Получена информация о тайнике. Это хорошо, а вот тайник это еще лучше. Тайник, это прям очень хорошо. Блин. Мне придется сейчас нычку тут закладывать прям. Вот прям здесь. И туда скидывать, короче, лишнее. Нулевые давай поскидываем. Стволы. Нормально. Можно дальше лутаться.
Да пипец, очко натер такими походами. А что ты хотел? 17 километров это тебе не на диване лежать. Адриано детектор, hola amigo. Hola, hola, Adriano детектор. Saludos desde Rusia. Ну, я так понимаю, это все, да? Значит, можно что-нибудь еще взять, потому что... Потому. Сорок 43%, 16, 15. Слушай, это странно, но мне как-то веса хватило. А как это? Странно. Пишет 490, а на деле 523. Как так? Ну ладно. Нормально. Привет, ёпта, амиго. Не думаю, что он русский понимает. Ну да ладно. Чё ты мне скажешь, ёпта? Так. И какие варианты есть? Давай мне огнемет. Военный опытный. Агропром. Бенгальский огонь. Страж комбинезона с противогазом. ССП. Вот, смотри, кому нужен Вега. Вот ему Вега принесу. В бар схожу. Он не переведет. Он не переведет по-любому. Да, он скорее всего и не будет переводить, потому что зачем? Так. Вот это вот забираем. Вот это тоже. Так, ну там у нас псих. Ага. Кстати, я же нашел арт хороший. 1500 выносливость. То есть имеет смысл, наверное, снять вот этот и нацепить вот этот. Все, у меня теперь вообще не тратится выносливость, мгновенно восстанавливается, вообще отлично. А когда мох найду, вообще будет круто. Подходи, пообщаемся. Так, пойдем сразу сдадим квесты и потом будем продавать. Но пасаран. Удачи, будет полезная информация, приходи. Вот так немного скинем, чтобы, если он мне что-то в награду даст, чтобы перегруза не было. Так, задание. Задание. Держи вот гонорар за стукача. Пока ты ходил, наши разведчики обнаружили еще одну тропку, ведущую к нашей базе. Теперь к нам можно быстро попасть с территории АТП. Информацию об этом переходе я тебе скинул в ПДА. Приглашаю отдыхать на нашей территории, когда захочешь, и на нашу помощь тоже можешь рассчитывать. Только есть еще одно дело, которое я хотел бы тебе поручить. Не устал еще? Получены деньги 7000, получен предмет Спас 12 Хантер и новый переход. Нормально. Какое именно? Кое-что указывает, что в ближайшие дни монолитовцы опять будут пытаться прорваться со стороны радара. Надо сходить к Кэпу, он командир на барьере, и узнать, не нужна ли ему помощь. Хотя тут и выяснять не нужно, и так все ясно. Ладно. Наводка нужна или так бухнуть приперся? Но я даже и не знаю. Что за язык амиго? Испанский. Не, ну вот это сейчас был португальский, но он похож на испанский.
Это типа как русский и украинский, там испанский и португальский. Так. Угу. Так, значит, нужно ему найти динамит на агропроме. Давай попробуем. Уничтожить лагерь агропром. Тут у нас патроны. Здесь тоже патроны. А здесь глушитель и граната. Давай на агропром. Убить сталкеры мастер. Копыта кабана, коготь химеры. Пленка. Антидот? Не-не-не. Вот, кстати, лечебный берил притащить. А, понял. Ну да, вот так вот. Здесь у нас есть лечебный берил. Мы его берем и отдаем Лукашу. По поводу работы. Держи. Работа еще есть? Ну такое. У меня ничего из этого нету. Так что и браться не буду. Так, здорово. Есть какая-нибудь работенка для меня? Есть кое-что, но не знаю, выполнимо ли. Пошел слух, что в зону попала информация о последних разработках в сфере индивидуальной защиты. То бишь брони на основе искусственно выращенных кристаллов сапфира. Возможно, брешут, но не хотелось бы упустить такие сведения. Они могут храниться в ПДА на карте памяти. Я бы проверил базу военных на агропроме, базу бандитов в Темной долине и базу монолитовцев в Припяти. Пошарь в личных ящиках, наверняка такие данные под замком хранятся. Сможешь найти? Да не за просто так. Тут ко мне со всех сторон сведения стекаются. Есть несколько необычных рецептиков. Да не в оплате дело, самому интересно стало. Угу. Что еще? Что еще у тебя есть? Кстати, я ж коготь винома нашел. И за это ты даешь всего-навсего 3 пачки дроби. Засунь себе эту дробь, знаешь куда? Туда, где солнце не светит. Понял? За коготь винома, блин. Охренеть. А аптечки у тебя есть? Аптечки за артефакт медуза. Нет у меня медузы. Зато у меня есть стволы. Крис Супер В. Ну, оставим, почему бы и нет. В бар отнесем, сбросим. Вот это нам все надо продать. Вот так. Вот это оставим. По одному. Мало ли вдруг мне пригодится. Пригодится, а нету. И что делать? Вот это тоже оставим. Редкий ствол. Всякие броники. Убитые в хлам стволы. Фал паратрупер. Так, 52к. Неплохо. Неплохо. Это только то, что я с собой таскал. А сейчас посмотрим, что еще здесь лежит. Все, поговорили. Теперь за дело. Тут же по-любому еще что-то есть. Ну вот, я же сказал, смотри, сколько здесь всего. Сейчас еще, наверное, на плюс 50к. Ну, FN-очку я не знаю, наверное, не надо продавать у нас. Или надо? Не, не надо. Хотя я же вроде АК-108 буду таскать. Так что можно, наверное, и продать. Вот это тоже продаем.
Грозы это мы Воронину продадим. Проходи, сталкер. Поехали. Стволы. Стволы. Вот так вот. Ну, не на 50к, но тоже неплохо. Вот я не знаю, есть сейчас смысл идти обратно в бар или нет? Или лучше сразу на радар? Не, ну вообще, лучше не на радар сейчас идти, а чтобы с собой выбрать. 10 патронов, 10 патронов. Ну, я, наверное, пока с Усаса постреляю. Он как бы получше. Типа он нулячий, а мой А12 поломанный в говно. ЛР-ка снайперская это Воронину пойдет. О, печенек убитый у меня есть. Неплохо. Слушай, я переводчиком с ним общаюсь, вроде все понимает, и я тоже. Ну, понимает-то он будет, конечно, понимать через переводчика-то. В смысле, а где общайся? Не здесь явно. В чате ничего нет. Так, вот это все скидываем. Кстати. А, ну ладно, мы сейчас пока вот это поскидываем все, потому что я еще на радар не иду. Мне еще надо с психом разобраться. Когда здесь все квесты выполню, уже пойдем на радар. Дымовая граната. Заряд М209. Усиленный комбинезон наемников. Так. Каменный цветок. Пусть будет. Капля выложить. Это выложить. Слезы электры. Снежок. Спрут. Чертополох. Части мутантов. Блокнот стукача. Флешки. ПДА. Пиво. И всякий мусор. Кстати, огнемет сейчас надо шурупу отдать. Хлеб. 22 хлеба у меня. Ну зачем мне 22 хлеба? В комментах под видосами, ну нормально, общайтесь, чё. Вроде разгрузился, теперь должно быть полегче. Сейчас еще вот с этим вот типом побазарим. Учти, проблемы с железом я устраняю на раз. Но кривые руки хозяину не правлю. Согласен. Ну что, любитель подумать, вот я тебе головоломку принес. Убитый насмерть огнемет называется. До меня с ним твои коллеги игрались. Помог я им там одно дело повернуть, дали в подарок. И совет вдогонку, если хочешь оживить, мол, дуй к шурупу. Что скажешь, воскресить реально? Опа, твою медь, сколько я колдовал с этим огнеметом, и на тебе сломали. Мать. Да, шланг перебит. Ого, и тут все сломано. Что за хрень? Они его по всем аномалиям протащили, или его химера жрала. Да срыгнула. Короче, меченый, работы тут хватит. А я так работал над ним, ночи напролет не спал. Ну раз ты нам чем-то помог, помогу и я тебе. Не бесплатно, сам понимаешь, времена нынче непростые. Давай с тобой списочек деталей для починки набросаем. Так, кое-что у меня тут есть, кое-что у ребят поспрашивают. Так, смотри, что выходит. Да, придется тебе побегать за запчастями. Побегать, говоришь? Ладно, не привыкать. Говори, что там тебе надо. Ой, блин, сколько читать. Короче, ему, во-первых, нужен огненный шар. Потом трубки, манометр, горелка. Водка. 10 бутылок. И все. Ладно.
Надеюсь, это того стоит. И да, стоить это будет 25 косарей, то по большой дружбе. А вот о деньгах речи не шло. А теперь идет. Ладно, хер с тобой. Что еще здесь есть? Ой, блин, ни хрена тут всякой хрени. Даже разбираться не хочу. Так, Макс, ты вернулся? Вернулся. На заброшенном заводе кирпич с крыши и зашиб одного мэна. Народ собрался, переживает. Блин, Ты, гляжу, я парень не промах. Не сделаешь ли для меня одну работенку? Сделаешь, я тебе хороший ствол отдам. А что сделать-то надо? Тут на болоте засел один парень. Ребята видели, как он мчался из деревни, не разбирая дороги. Явно что-то увидел такое, что крышу сорвало. Теперь обстреливает всех, кого видит. Нужно узнать, что он там такого надыбал, а то наши боятся в деревню ходить. Попробую. Так. Что за АК-108 дашь? Не, нахер иди. Вот, усиленный комбинезон наемника ему нужен, но награда такая себе. Потом как-нибудь. под контроль. Урод. Контейнер. Да что такое? Не знаю. Нечего мне тебе сказать. А вот послушай. Так, ну чтобы выполнить квест с психом правильно, нам нужны аптечки. А чтобы аптечки, надо хотя бы, не знаю, медузу получить. Артефакты. Есть медуза? Конечно же нет. О чем речь? Но пасаран! Ладно. А, огнемет сломанный. Ну, Он всё, его не забрал. поговорили. Теперь за дело. Он не забрал его, значит, выкинем его здесь. Вот так. Что тут у нас еще есть? Давай закинем каменные цветки в контейнер. Ну и вроде все. Пока что. Здесь и все сделал. Так, что дальше? А дальше... Нам, наверное, все-таки имеет смысл идти в бар, потому что аптечек у меня нет. А чтобы выполнить квест, нужна аптечка. Ой, не знаю. Давай. Забираем все, что нам нужно в бар отнести. И, собственно говоря, отнесем. АК-108 нам надо будет прицел сюда какой-то. Элкан, блин, а прицела у меня нет. Вал тактический. Грозы забираем. Печенек забираем. СВД забираем. Вот это забираем. Все патроны вообще, которые есть. Вот это все забираем. Кстати, я ж комбинезончики-то не продал. Свободовские поврежденные. Прицельчики всякие. Водка оставляем. Артефакты забираем. Части монстров пусть лежат. Еще вот это, вот это, вот это. Вот это. Все, короче, забираем вот это. Кроме огнемета. Пойдем в бар.
Сталкерьё тут. Сейчас разгрузимся, патронов возьмем, какое-нибудь оружие хорошее. И на радар. А хорошее в смысле с большим количеством патронов. Каких патронов больше, то и возьмем. Так. Возможно, даже имеет смысл взять что-то под 7,62. Но это мы сейчас посмотрим, что там. Каких патронов больше насобиралось, то оружие и возьмем. Экзоскелета у меня нет. Потом что? Аптечек тоже нет. Но обойдемся как-нибудь без аптечек. В этом моде все равно тебя ваншотят обычно, так что... О, лютый похититель на свая. Здорово, педик. Чё, не ждал меня? А я приперся. Из-за этих микролагов я не вовремя тайминг словил. Химер не будем пока трогать, на них задания дадут. Все равно они мне ничего не сделают. Да не, отвалите. Ваше время позже придет. Не понял, а почему долговцы враги? Чё за хрень? Это почему это? Ой, только не говори, что это из-за тех долговцев вы обиделись. Блин, Воронин же сказал, что можно их валить. Чё вы, блин, ноете тут? Чё вы такие... Как эти, блин? А, опять лютого похитителя на свая надо валить. Ой, ну да, убежал он теперь. Все. Эдит Эрнандес, hola, buenos días, amigo. Buenos días. Hola, saludos desde Rusia. Да отвалите вы от меня. Te dejo mi like. Muchas gracias. Muchas gracias. Все, они отвалили. Да, они враги. Я не знаю, что делать. А? Ну, вроде я одиночка, не свободовец, это во-первых. Ну да, здесь никого нету, так что не могу посмотреть. Хрен знает. Ну, это, конечно, все очень прискорбно. Ну, наверное, придется долговцев немного пострелять. ¿Qué estás jugando? Es juego Stalker. Muy buen juego. Не, давай сохраняться. У нас Сидорович репутацию правит, ну а пока придется немного еще испортить репутацию. Ну, а что делать? А что делать? Я их не трогал. Мне Воронин сказал, что тех можно мочить. Так в чем проблема-то?
Я вас трогал, я вас не трогал. Sí creo eso lo juegan mis hijos. ¿En serio? ¿En Stalker? Pensé que solo rusos juegan en Stalker. Ага. Слушай, вот из какой жопы он вылез, а? Вот не было его. Вылез из какой-то жопы. Блин, надо срочно пулестойкость наращивать. Без 80 хотя бы процентов вообще в это играть нельзя просто. Тебя просто ваншотят и все. Даже смысла нет. Ну да, конечно же он у меня попал. Гранату. Кинул гранату, блядь, дымовую. И что? Вас ganando? Sí, claro. Pero no ahora. ¿Qué más juegan tus hijos? ¿Qué juegos? Так, педик. Все. Был пацан и нет пацана. Шел пацан к успеху, но не получилось, не фартануло. ¿Por qué? ¿Por qué? Нам как бы в бар надо, не знаю. Может, меня не заметят. Или может, это только эти заагрились. Сейчас, кстати, посмотрим. La verdad no me sé los nombres, pero les gusta lo que sea que armas. Ah, hay muchos juegos con armas. Pienso que ahora todos con armas. Не, вот здесь долго ведь стоит нейтрал. Вот он нейтрал. А, он сталкер. Я понял. Слышь, бармен, сюда иди. О работе. У тебя, конечно же, никаких диалогов нет по поводу восстановления репутации. Да, как бы и не рассчитывал особо. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Это ж на кордон переться придется, к Сидору. Иначе никак. Что я могу сказать? Вот это выкладываем, выкладываем, выкладываем.
хз, реально, хз просто. Кстати, по поводу патронов. Сейчас разберемся. Тут есть печенек, тут есть СВД. А какие патроны здесь есть? Каких больше всего? Да, больше всего, кстати. 7,62. 7,62. Ну, значит, надо брать 104-й калаш тогда. 104-й. А у меня нет 104-го. А, круто. У меня 104-го нет. А что у меня есть? В принципе, у меня есть снайперка. Можно взять снайперку. Винторез не нужен мне. Миниган Бати. ППШ. СВ-98 под что? Не-не-не, это не надо. Короче, у меня же был вроде 104-й нулячий. Что-то не знаю даже. Ну, давай возьмем Мосинку. Я думаю, она нам пригодится. ¿Qué más te gusta jugar? Diferentes juegos. Stalker, Fallout. Muchos otros. No sé. Diferentes. Патроны на снайперку нам нужны вот такие, да? Маловато, конечно, 31 патрон всего, ну а что делать? Что делать? Ну, я думаю, мы с собой возьмем все вот эти вот патроны. 7,62 на 39. А что-нибудь по дороге найдем там. На этот сколько у меня осталось? Очень мало патронов осталось на него. Сейчас мы с него прицел снимем. И... Так, подожди, где он? Прицел снимем и граник снимем. Все. АЕК. ОП-22 вышел? Нет. Не вышел. Yo casi no entiendo. Sí, está en ruso. Está en ruso. Ладно, что тогда? Поставим снайперку, давай, в этот слот. На сайте наткнулся, типа там можно скачать. На каком сайте наткнулся? Как бы у ОПшки один официальный форум и сайт. И на других, если тебе что-то пишут, то это не значит, что оно реально есть. Hay muchos que sí saben que. На левом сайте? Ну, на левом сайте, значит, это левая сборка какая-то. Блин, что же делать? Долговцы красные стали. Обиделись на меня за отряд черепа, дебилы. А чё они обиделись-то? Короче, давай скидывать ненужное. А именно вот это. Вот это. Дроп Жекан, картечь, дротик. Кстати, у меня же хороший винчестер, а он, я думаю, будет дротиком и жеканом неплохо стрелять. Не хуже снайперки, так что можно его пока не убирать.
Возможно, даже имеет смысл. Не-не-не-не. УСАС возьму с собой все-таки. Пригодится. Так. Вот так. 9.39 оставляем. Saben los juegos. No entendí quién saben los juegos. В 92 дай совет, я играю в ВП 2 7 месяцев и никак не могу вылечить 10 сталкеров. Что делать? А чё сложного? Раненые прям на каждом шагу попадаются. Не знаю я. Попробуй, знаешь, что взять? Эти бочки там или баллоны вот эти. И как-нибудь их рядом со сталкерами подрывать. Не прям вплотную, а, не знаю, метрах там в 5, в 10. Они, скорее всего, будут ранеными становиться. Если мне нужно было сталкеров так подранить, я так делал обычно. Ну и делаю тоже. Так, дымовуха. Дымовуха не нужна. Вот это не надо. Вот это не надо. Опять я не продал комбезы. Какого хера? ГП-25 нам нужен. Оставляем. Вот это нам не нужно. И прицел. Прицел, ну я не знаю, слушай. Пускай будут. Ну да, на каждом. Ну не знаю, у меня часто попадаются раненые сталкеры. Крипер Аксель. Ола Крипер Аксель. Или ты русский? Не пойму. Я весь интернет облазил и никак. Я даже спавнер через поршни пробовал задание пропустить никак. Я ж тебе уже сказал. Возьми бочки, канистры. И рядом со сталкерами пробуй подрывать их. Не вплотную. Вплотную, если будешь подрывать, они сдохнут. Подрывай где-то метрах в 5-10. Там опытным путем вычисли дистанцию, на которой они не будут отъезжать, но будут как бы становиться ранеными. Ну, где-то так ориентировочно. 5-10 метров. Еще искать надо бочки левых сталкеров. Да что их искать-то, не пойму. Они ж везде валяются. На ТП там на кордоне в начале игры валялись. Потом где хочешь. В ангаре на свалке стоят канистры. Потом... Да везде они стоят. Там искать-то особо не надо ничего. Пружина. Слезы электры. Слизняк. Снежок. Почему все так сложно? Ну, скажи спасибо тем, кто проектировал баланс 2.1. Я локации подключал. Я вообще к балансу отношения не имею. Мне тут тоже есть такие вещи, которые вообще бесят. Вон, проходили, блин, этого Павлика. Вот нахрена было спавнить вот этих кучу бессмертных наемников, которые зажимают тебя и все, и не убежать никак. Через стены тебя прошивают, блин, через все прошивают. Они, походу, сами не пробовали в это играть. Сигары, сигареты, сладкий батончик. И это даже учитывая, что я второй раз прохожу и на разминке. Ладно, потом опробую. Опробуй. Это 100% рабочий метод. Я его использовал и продолжаю использовать. Блин, на кордон что ли идти? Ну, в принципе, имеет смысл сходить на кордон через АТП. Вот как обратно. Обратно придется так бежать, походу. Скажи, сталкер с красивой графикой, кроме аномалия. Да там, по-моему, любой сталкер красивый, если атмосфер поставить или что-то такое.
Так, подожди. Охотник. Охотник. У тебя задание, да? Вот, готово. У кого еще? РГ-6. Охотник. Все. С красивой графикой, но я даже и не знаю. Такой графонистый мод. Я как-то больше не на графику смотрю. Да, долговцы враги, вон стоит. Плечко враг. Петренко враг. Что делать-то? Ну да, надо, наверное, идти, короче, на этот. Как-то надо перелезть, чтобы они меня не спалили. Не знаю, как это сделать. Именно вот здесь. А, хотя нет, знаю. Знаю. Можно залезть вот тут. Как-нибудь попробовать. А не получится, я думаю. Ой, а чё я туплю, слушай? Если можно сделать вот так. И все. Развлекуха по мечтам. Не знаю, я играл в первого сталкера, 4 раза прошел. И хорош. А то 5 клавиатур и 12 мышек придется покупать. Я лучше монетки покупаю. Ну да. Это ты еще оригинал проходил. А если ты вот это начнешь проходить, ты там вообще все расхерачишь. Всю квартиру там или дом, что там у тебя. Да, пошли к Сидору, короче. Надо как-то репутацию править. Я, правда, не знаю, сколько он денег за это запросит. Хз. Хз. Но мне кажется, что немало. Немало денег он захочет за это. Может и не хватить у меня даже. Да, я вижу, бля, у меня бы терпения не хватило. Вот у людей, которые это проходят, тоже там хватает обычно, ну не знаю, там на пару часов. Потом начинается дичь. И становится очень весело. И они забрасывают. Я, в принципе, согласен, что тут дичи много. Блин. Еще микрофон не хватало, блин, на пол уронить. О, тут что-то происходит. Что тут происходит? Ты что, дурак, что ли? Слушай, какой винчестер хороший на такой дистанции, просто ваншотит их. Так, ну эти, ладно, пусть валят отсюда. Я думаю, что имеет смысл сходить на АТП, вынести бандитов, забрать у них лут. Потому что, скорее всего, Сидор сейчас с нас такие бабки захочет слупить. За восстановление репутации, что это жопа будет. В принципе, у меня снайперка уже в слоте, так что можно уже ее использовать. Сейчас охранимся. Да, пацаны отспаунились уже. Эй, здорово, я тут. Все понятно. Спалили. Ну давай теперь. Догоняй. В смысле? Во.
Ну? Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Так. Чё, пацаны закончились, что ли, не пойму. Чё, уже не такие крутые, да? Нет, смотри, есть еще желающие. Ну, что дальше? Кто-то хочет еще отдать мне в дар свой хабар? Безвозмездно никто не хочет? Ну ладно, я сам заберу. Вроде никого. Хотя нет. Кого? Один человек. Я, кажется, знаю, где он. И я думаю, что он здесь. Или нет? Слушай, хз. 2 человека уже показывает. Монолитовцы? А монолитовцы-то тут откуда? В смысле? Я не понял. Ой, монолитовцы, блин, еще и не умирают с первого выстрела. Не-не-не, я пошел обратно, короче. Хотите меня что-нибудь мне сделать? Вот сами подходите сами. Нет, я пошел. Все. Ничего себе, они толпой прям. Смотри, что делают, а? Еще дальше надо отходить. Охренеть. Metal Detecting UK. Hello, our friend. Hey, Metal Detecting UK, what's up? Lusitania Detectable, hi from Portugal. Иди нахер. Что тебе здесь надо? Объясни. Ай, ну конечно же ты сюда прибежишь, блядь. Действительно, почему бы и нет? Lusitania Detectable, hello from Russia. Бля, это как? Вон они, монолитовцы. Ща мы их аналитим. Metal Detecting UK, hi from England. Hello, Metal Detecting UK from Russia.
Как вы меня... Чё вы встаете, а? Лежите уже и лежите. Чё ты встал, дебил? Упал, отжался. Встает он. Вон там еще кто-то. Смотри, обратно пошел. Я тебя сейчас пойду обратно. Вроде все. Не, конечно, там еще есть. Но не там, внутри уже. Джишка. Что еще есть? М-ка. Что-то еще есть? О, экзоскелет монолита. У-у-у. Говно, конечно, на самом деле. Есть и получше, но... Хоть что-то. Так. Опять на карте кто-то отображается. Ага, я понял. Братья, я обойду его. Помогите мне. Обеспечьте безопасность. И чё? Давай я отойду подальше. То сейчас, как обычно, из-за угла выйдут. А вон они уже и пацаны. Мари. Почему вы такие бессмертные, а? Братья, враг! Да. Вот это, конечно, было неожиданно, что тут монолитовцы, и еще тут двое где-то. Где-то ошиваются. Не, ну я не знаю, их надо завалить, конечно, но... Хрен знает. Смотри. Ходит, как у себя дома. Ты адекватный, нет? Не, он не здесь. Он где-то в этой стороне. И, кстати, он даже и не один. А чё, он меня видит? И кто второй? И где второй? О, смотри, стоит.
Ну, уже лежит, все нормально. Патрончики на мой пистолет. Микрофризы, конечно же. О, плейбой, смотри. Слышь, монолитовец, ты что здесь с плейбоем делал? Теребонькал, что ли? Ну ты охренел. А как на это монолит посмотрит, а? Что ты теребонькаешь? Ты же понимаешь, что это косяк? Бандитские экза. Бандитский. Смотри, теребонькает. Лузитания де Тексао. Hello, UK. Hello. Есть еще один педик. А вот где он? Два педика. Слушай, я не знаю. Смотри, тут какой-то дохляк лежит. Тут что-то происходило нездоровое. Опа! Вон он стоит, смотри. Смотри, стоит такой. Пацан. Только вот от хедшота никто не застрахован. Оп. Ему по кайфу, он говорит. Кайфанул, пацан. Не знаю, возможно, монолитовцы любят, когда им яйца отстреливают. Хотя я не уверен, что они у них есть. Возможно, им великий монолит заменяет все. В том числе и шарики. Но тут проверить нельзя. Но опять же, диск я не буду сейчас брать, потому что это опять жопа очередная. Опять бессмертные педики. Короче, пойдем на кордон. Разберемся вот с этим вопросом. Можно, кстати, заодно проверить что-то у нас по экзоскелетам. Экзоскелет вот монолита есть неплохой. Неплохой довольно экзоскелет. Но у него грузоподъемность хромает. Хотя нет, смотри. Плюс 80. И тут тоже плюс 80. Пулестойкость 38. Тут пулестойкость 48. Да, возможно, имеет смысл вычинить один экзач монолита, пока у меня ничего лучше нет, и носить его. Думаю, это не лишено смысла. Так, смотри, там опять педики. На тебе между глаз. Кер в плаще. А где второй? А второй вон идет. Вот так вот. Слышь, ты где свой плащ просрал? Не, ну на самом деле снайперка хорошая вещь.
В принципе, я думаю, имеет смысл даже патронов на нее купить у бармена потом. А может даже и сейчас у Сидора. Хотя, плохо, что я с собой не взял ящик с компроматом для Кузнецова. Ну да ладно, потом как-нибудь в другой раз. Мне как бы этот трансмутатор особо и не сдался. Так, что тут у нас? Так. Понятно, понятно. Поехали дальше. Detectando emociones. Hola amigo, acá presenté. Hola David, ¿cómo estás? ¿Presentaste tu falso detectando? ¿Sí? ¿Quieres ser como Gatiño? ¿Verdad? Ну конечно же ты, блядь, застрял, серьезно. Все, пойдем к педику. Ну что, Пидорович, здорово? Снова. Ну, здорово. Так. Опа, а это что такое? Привет тебе принес. Погоняло Шуруп тебе что-то говорит? Шуруп, да, память уже не та. Вроде был такой сталкер, если ничего не путаю, любил за воротник залить. Порядочно принимал, все время у меня закупался водкой. Я уж думал, допился до смерти он, хех. Хотя хабар неплохой мне умудрялся таскать, да и руки у него из правильного места растут. То телек нам тут починит, то дозиметры. А ты о нем что там говорил? Никак жив он? Detectando emociones, saludos a todos desde Argentina. Gracias, David, saludos desde Руsia. Так. Жив. Привет тебе от него говорю. Сказал, что у тебя можно кое-чем разжиться. Слушай, Сидорович, мне трубки железные нужны. Небольшие такие, вот такого размера примерно. Мне скорее даже не себе, а Шурупу. Есть что-нибудь похожее? Чего? Откуда у меня-то? Или они ценность какую имеют? Нет ничего даже похожего. Мне что денег не стоит, нахрен не надо. Так, понятно. Ну и сколько мне это будет стоить? Ты меченый оглох от радиации совсем? Говорю же, нет ничего похожего. Есть, конечно, вариантец один. Обрадовал ты меня, что Шуруп жив. Так что за бесплатно посоветую я тебе к Лехе Тамбовскому наведаться. Он у нас парень с мозгами, вечно что-то мастерит. Думаю, найдет тебе что-нибудь. Он сейчас вроде как на свалке шляется, ищет что-то для своих поделок. Лови его координаты. Спасибо, в кои-то веки что-то за бесплатно сделал. Да, старый жлоб. Чё говоришь, меченый? А то у меня не только с памятью, но и со слухом проблемы. Спасибо, говорю, здоровья тебе, Сидорович. Да какое уж тут здоровье, еще что-то нужно от меня? Ну, вообще-то да. У тебя тут есть связи с другими группировками? А как же, у меня со всеми связь на мази. Только это дороговато. Если нет 250 тысяч, то базара даже не будет. Дело-то хлопотное. А если уж сильно насолил кому-то, готовь 300... Ух, охренеть. А у меня сколько есть? А у меня 188 косых только. И все. А что я теперь сделаю? Ничего. Охренеть. И чё я сюда пёрся, спрашивается, а? Вот зачем? Ладно. Все-таки я квесты у него взял. И сейчас еще возьму, так что пойдет. Сидорыч, толстая козявка, привет.
Сам ты, брат ветра, кость бухенвальская, чего надо? Ладно, шучу, просто настроение поднимается, когда тебя вижу. Меня Петренко послал. Вот и молодец, что послал. Я вот сейчас тоже пошлю. И хорошо, что только настроение у тебя поднимается. Остальное, видно, уже не может. Сидор, не доводи до греха. Мне нужно забрать то, что Петренко оставляла. Отлично, заберешь, только за толстую козявку отработаешь. А если против, беги жалуйся. Дело простое. Пришли люди в погонах с агропрома и заказали 2 ремкомплекта. У них там недавно какой-то камикадзе пару БТРов взорвал. Я не помню, чтоб такое что-то было вообще. Ремонт нужен, а вертуха туда только через неделю прилетит. В каждом наборе должен быть молоточек, ключ и отвертка. Молотки и отвертки есть на АТП, а вот ключи тебе придется скоммунизить у шурупа в его лавке. Это все. Принесешь? Презент от Петренко твой. Ты сам напросился, не обессудь. Да, Сидор, вернусь, сигарету об твою лысину затушу. Вот педик. Ну и что? Да, у тебя, конечно, награды те еще. Давай вот это возьмем. А еще, кстати. Подожди. А ну у меня же артов нету. Че подожди-то? Правда, я все-таки посмотрю, что ты хочешь за аптечки. За камень... каменный цветок у меня есть. Каменный цветок у меня есть. И даже с собой, кстати. Так. Снаряжение, здоровье, аптечки. Бери. Аптечки есть. Теперь можно уже как-то и с психом решать. Так. Граната, патроны. ППШ граната. Красный лес? Не-не-не. Свалка, темная долина, свалка. Кровь камня, бердыш, граната. Да блин. Маузер и патроны. Слюда, граната. Грави, патроны. Давай завалим бандита. Дальше. Рука бюрера. 2 пачки обычных патронов, ты издеваешься? Щупальца кровососа. Хвост псевдособаки, давай, возьмем. Так, по артам. Каменный цветок. МП-40, водка и пистолетные патроны. Неплохо, конечно, но нет. ПДА волкодава. Вот кому нужен ПДА волкодава. Все, я тебя понял. А что у тебя есть в продаже? Да что за хрень? Ага. Так, сейчас напишу тут. Все, короче, поехали дальше.
Так, пидоры, что ты мне можешь продать? На самом деле ты мне ни хрена не можешь продать, потому что ты... Потому что у тебя ни хрена нету. Мне нужны патроны на пулемет, у тебя их нету. Никоноска, здорово. Блин, вот что теперь с долговцами делать? Обиделись на меня педики. За отряд черепа. То всегда валил их, нормально было, а тут обиделись. Реально педики просто. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Какой тебе товар, слушай. Ладно, что за задание тут есть? А, вот, найти Толика надо. Поговорить с сепатором. Поговорить с проводником. Ух, ни хрена тут всякого разного. Так, ну нам нужно побазарить с фанатом. Так, и тебе привет. О работе. Уничтожить лагерь готово. Защитить лагерь готово. Что интересного? Так, это не то. Вот это. Не, у меня такого нету. У меня такого нету. Чё там, Ника Носка, ты там у Димастера тоже сидишь? Стримит еще? Ты. Нет, ты мне не нужен. А где Толик? Где этот педик? А, вон он стоит, все, я понял. Я сдаюсь. Я сдаюсь, мужики. Да ты по жизни сдаешься, успокойся. Толик, ты что тут сидишь? Тебя же с рацией волк на складах ждет. Прости, меченый, сам не думал, что в просак попаду. По пути на меня набросились 2, нет, 4 кровососа. Ну да, понятно, все с тобой. 3 я положил, но патроны кончились и нож сломался. Ну да, ну да. Еле живой ушел. Теперь вот нервы водочкой поправляю. Не хочешь грамм 300? Ну, Толик, блин, где рация-то? За ангаром на свалке проходит траншея, в которой трубы валяются. Наверное, там и лежит. Молодец, блин. Здесь это готово. А что еще? О, жетон монолитовца. У меня же есть жетон монолитовца. На тебе. Жетон монолитовца. Кофе Ваня, привет. Привет. Привет, Кофе Ваня, как жизнь? Рад видеть. Что мне ты скажешь? Ни хрена ты мне не скажешь. Ты тоже ни хрена не скажешь. И ты тоже ни хрена не скажешь. Так. Проводник, сепатор, Кузнецов. Норм вроде. Почему вроде? Должно быть просто норм. Хотя бы. А еще лучше отлично. Ты кто? Это свои. Как у тебя? Да нормально. Гоняю вот сталкера тут. Потому что вроде. Ну ладно. В кого вы тут опять шмаляете, а? В Тушканов, что ли? Или в кого? А, это бандюки там развлекаются, я понял. Короче, нам нужен вот этот вот. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Водки у меня нет. Нет, вали отсюда по-хорошему. Не понял. Давай сначала вот это, а потом посмотрим, что у него тут сказать есть. Ух, устал с непривычки столько ходить. Это дело... Подожди. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Это не надо. Кейс я потом принесу. 5 точкой чувствую, что внеочередное задание хочешь мне выдать. Ты прав, меченый, есть не совсем обычное дело.
Не надо на этот раз плохих парней в капусту крошить и разнесить укрепленные гарнизоны в щепки. Нужно найти ликер Бейлис. Нифига ты загнул, где я тебе в зоне ликер найду? Спокойно, без паники и глупых вопросов. Ликер в зоне есть, я точно знаю. Ты так говоришь, будто я уже согласился. Зачем ликер-то? Или печень водку уже не тянет? Слава богу, нормально у меня все с печенью, но Бейлис нужен позарез. Так и быть, скажу правду, ты ведь не болтун и должен понимать масштаб катастрофы. Готов услышать небольшой секрет? Рожай уже! Недавно в зону отчуждения прислали спецподразделение Барс. Не слышал о таком? Значит, еще услышишь. Секретная и хорошо подготовленная группа спецназа. База у них где-то на юге, то ли в предбаннике, то ли на территории периметра, точно не знаю. Так вот, торчали они 2 дня у нас под мостом небольшой группой, ждали своего информатора, чтобы дальше на север выдвинуться. Вроде бы наши вояки, но понтов выше крыши, да и ведут себя очень высокомерно. В общем, сначала мы водку вместе пили, а потом, когда они начали бочку на зону катить, мол, место отстой, в такой дыре мы еще не бывали, разругались мы вдрызг, но перед этим поспорил я с их командиром. Кто точнее стреляет, барсовцы или твои ребята? Нет, не так. Кинулся я в зону после слов обидных защищать. Мы же здесь давно, она нам как родная, хотя и хочется иногда послать ее куда подальше. Говорю, место хоть и дыра, только достать здесь можно все что угодно. А командир их возьми да и прицепись. Правда что ли? Не верю. Ликер на спор достанешь крутой? Бейлис называется. Но я само собой с Зурой выпалил, что достану. Причем не 1 бутылку, а 10. На то мы порешили. Будут они с задания назад возвращаться, обещали снова к нам заглянуть. Старший ехидно сказал, что хочет батарею из 10 бутылок увидеть. Ну ты даешь, майор, я столько хожу и ни разу не то что Бейлиза, пробки от него не видел. Не торопись, меченый, не все так плохо. Зря я тут не сидел, вернее не стоял. Справки у проходящих сталкеров навел, расспросил, где ликер этот найти можно. Они кое-что поведали, а я их за это бесплатно пропускал через наш блокпост. 2 сутки трезвый, представляешь? Короче, выяснил от 2 сталков, шедших из бара, что видели они у некого бармена бутылку дорогого ликера. Другой поведал, что если иногда зайти к Сидоровичу, не постучавших, то можно застать его сидящим и любующимся какой-то красивой бутылкой. Расспросил бы ты этих торгашей об алкоголе. Деликатно. Может, хранят в загажнике для себя. А на что хоть поспорили? Дело вижу принципиальное. Наличное оружие. Он мне свой ствол отдаст, если 10 бутылок Бейлиза будет к оговоренному сроку. Я ему свой, если нет. Но я не намерен проигрывать, так что очень тебя прошу, помоги. Проучим вместе эту заносчивую контору. Ладно, Кузнецов, убедил. Блин, сколько читать. Что еще у тебя есть? Так. Не буду я пока это брать. Ну, вроде все. Хотя давай посмотрим ЦЗшки. Экзоскелет монолита. Чё? О, ни хрена себе. Тайник G3SG1. 2 гранаты-выжигалки 7000. Ого. А у меня как раз есть. Экзоскелет. Получена информация о тайнике. Ага, хорошо. Экзоскелет монолита. Блин, он какой забрал? Он забрал хороший. Вот педик. Что делать-то? Так, ну у нас есть задание на уничтожение бандитов. Потом есть задание поговорить с проводником. Это что? Это Петруха, это Сепатор. Давай начнем с Сепатора. Там, правда, тоже бессмертные педики будут. Ну, что делать? Итак. Слышь, брателло, подойди-ка, у меня деловое предложение. 51% пулестойкость. Это на самом деле маловато. Поэтому надо что-то решать с этим вопросом. Например, прибавить разрыв, ожог,
Пулестойкость минус. И такое вообще нам не надо сейчас. Вот, подожди. Блин, зачем? Что из себя представляет глаз ворона? Тоже пулестойкость в минус. Значит, нахер обратно в контейнер его. А здесь... Вот это что делает? Пулестойкость плюс 5. Хорошо. Пулестойкость плюс 4. И... Еще пулестойкость плюс 4. Получается 64%. Ну, хотя бы не 51. Так, давай базарить. Привет, я от Захара, к вам в подмогу. Пока все тихо, но не нравится мне это. Ты, я вижу, сумел под мостом пройти. Чтобы не рисковать, если успел им, сделаем так. Мы пойдем обратно на болото, а ты забери рюкзак и Захару передай. Я его на крышу козырька закину для надежности. Да, а за услугу возьми себе, пока мой охотничий арбалет, и стрел к нему чуток. Хорошо, не люблю я лишней крови, до болот, надеюсь, сами доберетесь. Вот черт, по-моему, мы опоздали, гости появились. Ну, держитесь, мужики. Ясно, понятно. Сейчас будет мясо. Аж пролагало. Но это значит, нам нужно использовать вал, потому что вариантов нету. Где, блин, ремкомплект? Пошел ты. Чё, мужик? Не знаю, тут совсем жопа. В смысле? Ты еще скажи, что ты вылетел. Да, походу вылетел. Охренеть. И мышка не работает. Что происходит? Алло. Так он не вылетел? Блин. Вот что за привычка? Вот толпы просто бессмертных этих педиков спавнить здесь. Вот зачем? Чисто чтоб было, да? Понятно. И что-то с игрой не так. Очень долго как-то все это происходит. Походу пора перезагружать. Мое творение — это локации, а все остальное — это уже не ко мне. Я никогда не был сторонником вот этих тупых бессмертных, блин, неписей, которых хрен убьешь. Блин, что-то вообще печально все с выносливостью. Надо, наверное, вот это снять, а одеть за место уха. Вот. Вот так вот. Если что, я без негатива просто удивился. Да нормально все.
Ты еще не видел, как я вчера, вот когда на этом был, на складах, по Павлику там такую толпу заспавнили неубиваемых наемников. Вот это была бомбежка. Это так. Ладно. Итак, что мы имеем? У нас есть вал. У нас есть... Наверное, даже имеет смысл взять вот такой дробовик. Типа как оружие второго шанса. Чтоб ты понимал, у меня пулестойкость 64%, меня валятся, меня ваншотят. Это ненормально. BC Treasure Trails. Hello V92. Hello BC Treasure Trails. Greetings from Russia. Так. Возможно, имеет смысл потом как-нибудь это выполнить. Поднакопить артов на пулестойкость, чтобы хотя бы процентов 80 было. Тогда уже можно что-то вот делать. А так, ну это ни о чем вообще. Пошел ты. Падай. Может мины поставить? Нету мин. А толку? Они ж бессмертные. Они чисто реально бессмертные. Их чисто даже не видно. Где они, что, ничего не делают. О, во-во-во-во. Держите меня с севера! Есть! Они его слили. Хоть на что-то они сгодились, блин. Кто меня двигает? Собака. Ты серьезно? Нет, ну... ну, конечно же, вы прибежите. Вот действительно, почему бы нет? А, ну он сдох. Псины. Успокойтесь. Всех завалили или не всех? Кого-то они еще хреначат там. Все, да? Неужели? В смысле, серьезно, что ли? Кто сдох? Кто не сдох? Давай проверим. Кальтер отъехал. Ну, вроде Кальтер не важный особо. Чё? Слушай, за такой лаг ты мне обязан был тайник выдать. Ты кто? Ты пустой. Ты... Хоть патроны есть, слушай. Итак. Кто еще тут есть? Какой-то педик. Мстители. О, тушкана завалили. Отвалите вы. Чё вам надо вообще? Есть. Лаги из-за кучи барахла в инвентаре. Да нет.
Не из-за кучи барахла. Микрофризы вот эти у тебя будут идти даже когда у тебя пустой инвентарь. Хоть ты в начале самой игры будешь. А. Так, это ты, крыса. Я говорю с барменом, он скажет, чтобы тебя пропустили, но только если ты укажешь ценную нычку с хабаром. Я-то покажу, но кто проверять будет? Я проверю и отнесу бармену все в целости. Получена информация о тайнике. Ладно, записывай. Угу. Блин, это мне сейчас еще части монстров таскать. Ах, ну я все равно в бар иду. Так что нормально. «20, 10, 15, 15, 30. Хватит? У меня не хватит веса. Я думаю. Или хватит? А, хватило, смотри. Так, ну подожди. У нас же еще задание на бандитов. Задание на проводника. Давай бандитов завалим. Ой, отвалите от меня. А постреляем, не знаю, жеканом. Шесть, 7 человек. Смотри, хорошо разваливает. А еще я косой. Так. 4 человека осталось. Ну и чё, и где? Откуда? И чё, и где? Я уж с пистолета постреляю. Один остался. Ща, погоди. Нет, двое. Патроны отдай мне. Это адреналину надо отнести. АК-105 нам нужен. У тебя что? У тебя ни хрена. Ни хрена ты баклажан тут насобирал. Вот это тоже я заберу. Ты что имеешь? Ничего не имеешь. А ты что имеешь? Тоже ни хрена. Какие-то бедные нынче бандиты пошли. Ни тебе артефактов, ни стволов нормальных. Ни хрена себе, ты кто-то...
Ты кто такой? Ты что здесь делаешь? Родион АМД. Ты зачем вообще из деревни ушел? Дурак. Все, пойдем сдавать квест. Кстати, надо же уже вот это все снимать. Зачем я вот это таскаю? Во-первых, надо вернуть выносливость, потом отхил надо вернуть. Да, все, 51 было процент. А вот это поставить сюда. Все, порядок. Так, проводник Сидорович. Аким Кузнецов Сидорович. Ну, короче, проводник и Сидорович остался. Ну, здорово. Ты чё, Васян? Так, Сидорович, мне нужен ликер Бейлис. Ага. Под стол, говорит, загляну. Ну ладно. Так, насчет того дела. Разобрался я с этим вопросом. Ну хорошо, изоморфы мне дал им 61. Что еще? За каменный цветок. Ну, блин, давай, ладно. Давай ему каменный цветок отдадим. Готово. Все. Эмигранты, я с таблетки, телефон без инета. А чё такое? Чё с телефоном, Андрюха? Чё случилось? Почему без инета? На самом деле надо тут кое-что попродавать. Например, броники. Нет, но эти броники мы оставим, а вот этот можно и продать. У меня сейчас долговцы не хотят со мной общаться. Обиделись. Обиженку включили. Неплохо. Хороший товар. Так, ну всякие пистолеты, которые дешевые, тоже продадим. Вот эти вот. Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Пошли к проводнику. Тут что есть? Кстати, тут же есть ПКМы. Нам нужен ПКМ в баре по квесту. Сам не пойму, грешу на скорости инета. Таблетка держит, а телефон не хочет. Странно. Главное, чтобы у тебя само железо, короче, ну не начало. Может быть и такое. У меня так первый телефон сдох. Ну, удачной охоты, сталкер. Вообще не включается. Закончилось тем, что он даже не загружается теперь. Не дай бог. Ну да. Еще не хватало новый телефон покупать. Опа. Так, через что пойдем? Не знаю. Пойдем, наверное, через... Хотя у меня бутылка водки есть. Ну, пойдем тогда через военных. Пойдем через военных. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. На. Нет, вали отсюда по-хорошему. Как бы тут тоже зависает.
Это, наверное, игра просто фризит. Тут микрофризы в ней. Не понял. Что происходит? Кто шмаляет? Проводник, ты что ли? О, ни хрена себе тут побоище. Трупы какие-то. Стой, стой, стой. Стой. Есть. Продолжай в том же духе, друг мой. Есть. Успел. У нас же задание на лечение людей. Так. Ты... Проводник, мне нужно встретиться с доктором. Ух ты, у него рожа другая, прикольно. Смотри-ка, ты откуда знаешь о докторе? Меня послал призрак. Помоги мне срочно связаться с доктором. Всем срочно нужно. Сначала поможешь мне в одном деле. Сразу предупреждаю, дело непростое. Я так мыслю. Тебе придется не только побывать под пулями, но и использовать зоркий глаз и внимательность, чтобы отыскать для себя... Да заткнись. Чтобы отыскать для меня хитро запрятанную вещицу. Ну как, заинтриговал? Еще бы, рассказывай. Так, блин, много читать. Так, что ему надо найти? Какую-то карту, что ли? Ага, карту, да, ему надо найти. Значит. Где карта? Блин, не хочу все это читать. Кто хочет, потом на записи почитайте. Ну, я, короче, жму по рукам. Все. Ну, естественно, на болото мы сейчас не пойдем. Не потяну сейчас новый телефон. Да. Это вообще никому не надо. Но я хоть это, золотишком с прошлого сезона на новую мобилу отбил. Нормально. Тут у нас трое и нейтралы они. И опять псины здесь. Блин, кстати. Это ж опять долговцы там стоят, и они сейчас враги мне. Вот где вот этот бегает, а? Дебил, сюда иди. Че ты бегаешь там? Ой, бля. Ясно, понятно. Сейчас к другу поеду, на его инете попробую. Давай, попробуй. Долг враги? Враги, да. Обиделись на меня за группу черепа, хотя Воронин сказал, что я их могу завалить. Я их всегда валил. И в прошлом прохождении валил, было нормально все. А тут враги стали. Надо теперь собирать 250к, чтобы отношения выправить. Так, Аким, привет. Ты, говорят, знаешь, где яйца достать можно? Чего? Чьи яйца? Уж не бюрера ли? Так скажу тебе по секрету, у него их нет. Как нет? Совсем? А как же они это? Тьфу ты, блин, мне нужны вороньи. Птицы такие есть. Да, сейчас у ворон самое время нереста. Ну или как там у них называется. Знаю местечко одно, но за инфу ты чуток на меня поработаешь. Заказали мне лекарство для важного человека, одного из лидеров здешнего криминального клана. Простатит у него. По малой нужде сходить не может, хоть и хочет. Бандит не бандит, а человек все же, да и болеет. И где искать лекарства? Говорят, несколько пузырьков такого снадобья есть у вояк на блокпосту кордона. Видать, солдафонов иногда тоже прихватывает. Мне нужно всего 3. Найдешь больше, можешь и свой простатит подлечить, если есть. А если нет, так будет. Да, спасибо за прогноз. Сейчас бегаю туда, попрошу по-доброму, как я умею. Но сейчас мы туда не пойдем. Я канистрами их валил. Ну, здесь вообще, по идее, сделано, что их можно и так пристрелить.
Но в этот раз что-то пошло не так. Эмигрант ушел. Всем добра и здоровья. Давай, Андрюха. Заходи еще. Воровство, замок. Иди ты со своим замком. Че тут? Слушай, а 2х СВД? У меня есть 2х СВД? У меня есть 2х СВД. Не новые, правда, но может прокатит. Хотя... Не прокатит. Давай здесь тогда сделаем нычку. Скинем сюда СВД. Вот эту. Удачи. И пойдем. Ладно, пойдем все-таки на радар. Отключим радар. Хабара там пособираем. Потом к свободовцам пойдем, его продадим. И будет нормально, я думаю. Так. Что у нас тут за задание? Ничего особенного. Но у нас есть уничтожить сталкера, уничтожить лагерь и еще уничтожить лагерь. Давай займемся. Так, там псевдособаки с Костей развлекаются. О! Проснулся. А то смотри. Чё ты в кого стреляешь, а? Бизончик. Радиация жрет. Слышь, успокойся. А, зомбак. Я понял. Давай. Все? Ты успокоился? Кто меня палит, а? Костя. Ничего ты мне не скажешь, да? Ник НСК по сюжету ТЧ куда надо идти? На радар. Ну еще с проводником надо побазарить. Ну а потом к доктору, там как обычно. Кто меня палит? Вот кто? Откуда? Вот кто-то меня палит, а кто? Вообще непонятно. Хотя насрать, в принципе. А, это может зомби, слышь? Вот этот вот педик. Даже два. Все. Сейчас немного с бандюками развлечемся. Ой, опять псевды.
Сейчас я тебе расскажу, что это за пингвин. Упал? Охренеть. Калаш возьму. Дальше у нас идет уничтожение лагеря. Кстати. Ни хрена себе тут аптечки. Вот это подгон. Еще 2 аптечки. Патроны на калаш. Что происходит? Ой, блин, что-то тут нездоровая какая-то ситуация. Сколько псевдок? Да, ЖК нам только по ним и стрелять. ЖК это по людям хорошо. Но мне надо всех убить здесь. Так, что по зомби? Ты дура, что ли? И чё? Так, один зомби попал в аномалию. Блин, темно, ничего не видно. Еще где?
Блин, где эти псины? О, тут аномалия поработала. Радиэйшн бьет. А сколько, блин, можно? 5 радиация. Тут где-то псины остались. Ага. Но это еще не все. А где? Блин. Я не знаю, кто тут еще остался, реально. Вроде всех завалил, но никого нет. Задание висит. Пошли следующее логово уничтожать. Ай, микрофризы опять начались. Великолепно. 4 бандита из воздуха появилось. Круто. Самое то, что нужно. Ладно, сразу пошли дальше. Стой! Стой, педрила! Где? Да куда? Ну серьезно! Из этих микрофризов даже прицелиться нормально не получается. Ух, это вот эта псина была. Смотри, сколько псин. Вон они сидят. Сейчас мы им гостинчик подкинем. О! Идеально. Просто идеально. Сдать мы, правда, его не сможем сейчас. Потому что долговцы, опять же, враги.
Блин, а телепортов нет. Полтергей, ты что здесь делаешь? Ты место пребывания не перепутал? Вообще попутал. Согласен. Именно так. Не, смотри. А, нет, это Леха Тамбовский. Одолгари враги. Да. Сломалось что-то? Сломалась, сломалась. Кровь камня у меня, кстати, есть. Что еще есть? Армейская аптечка, экзоскелет. Нет, я обойдусь. Так, а что? Патроны нужны. Давай мне патроны для грозы, давай обычные. Нет, работа. Патроны для грозы обычные. Патроны для грозы обычные. Понятно. Ой, тупые бандиты. Вот чего вы приперлись сюда, а? Неадекватные, что ли? Допрыгался. Слышь, кулинар, с дороги уйди. Уйди, Билина, а. Один за одним. Четверо. Ну, вон, пацанчик пошел рашить. Ну, в принципе, зарашил. Что там, одного бандюка не зарашить, это вообще надо имбецилом быть. Кого ты там обходишь? А, пошел, да? Кто кого? Битва! А, ну все. Я тебя понял. А где? Так, а где он? А, все, увидел. Смотри, какой бандюган. Изоморфами стреляет. Откуда ты их взял? Странно.
Так, все, пойдем к ворону дальше патроны менять. Кстати, по поводу оружия. Блин, я не знаю, я уже смогу починить или нет. Оружие в слишком плохом состоянии. Круто. У тебя ИШ-43 лежит. Патроны. Это забираем. Легко, не напрягайся. Так, А то я раньше не результат мог понять, есть. почему это. Работа. По зоне находишь одиночные Бандит на артефакты. дикой территории. Давай. Вокруг ни одной аномалии. Еще работа. Сначала я думал, что это аномалия после выброса исчезла. Патроны. Артефакт на её месте остался. Мосберг. Теперь точно знаю, что они еще и с неба падают. А Мосберг у меня нету, да? Мы с Семеновичем на днях... Не, у меня тоже есть брали. Мосберг. Почти настоящего. Только чуток странного. Сам весь в колючках. Вот так. А уши и лапы длинные, как у зайца. Мы за ним минут 5 наблюдали, пока не поняли, Всё. что он не опасен. Стволы опустили, стоим, смотрим. Удачи тебе, сталкер. Патроны для грозы обычные. Редкое оружие, слышу, собираешь. Так. Сиг Командо. А у меня что, есть Сиг Командо? Конечно, у меня есть. Ну все. На агро тогда пошли. Возможное местоположение динамита. И еще надо уничтожить... О, да тут это ник есть. Да, имеет смысл наведаться на агропром. Много уже накопилось чего там, что можно выполнить и найти. А смогу броню починить? Хотя зачем? У меня скоро экза будет. Экзач вычиним и нормально будет. Но сначала надо помириться с долговцами. Чё они, блин, обиделись, вообще непонятно. Всегда все нормально было. По-моему, мне еще надо в подземелье агропрома за документом для Кима. Вот, кстати, да. Так что еще и в подземку слазим. Хотя зачем спать? У нас же еще будет час ужаса, там можно будет рук зомби пофармить. Так что не надо спать. Стрельба. О, химера. Чего? Это кто это здесь? Здесь же никого не должно быть. Что за бред? Кто здесь был-то? Какие-то враги на территории комплекса. Непонятные.
Вроде никого быть не должно, а они есть. Ладно, сейчас зарешаем. Ну давай. Давай, на, давай, иди сюда. Блин, ну судя по звукам, это военные. А чё, спрашивается, тут военные делают? Давай, Химера. Так. Теперь военные. Не знаю. Давай залезем на вышку. Так, тут у нас антират и бинты. Вон пацаны какие-то. И это враги. Да, согласен. Вы за километр меня можете увидеть, да, и подстрелить тоже. Почему бы и нет? Че я туплю? У меня же есть снайперка. Кто стреляет? Кто стреляет? Откуда стреляет? А это ведь те бессмертные педики. Спрашивается, что они забыли здесь на базе? О, час ужаса. А зачем мне куда-то деваться? Опять этих варюк станет меньше. Доктор, мы готовы. Что, появится? Нет? Интересно даже. Ага. Доктор, да сколько можно? Опять не урожай. Печально. Так, что, никуда ты от нас не денешься. А где вы там стоите? Внизу? А где? А где внизу? На землю, сука! -1. -2. Самое интересное, что они не отображались в контактах почему-то. Да, них пацанов вообще зачистили всех в 0. О, нормально.
Опять военные. Шесть. Еще и бандюки. Непонятно, что здесь происходит вообще. В этом комплексе. Но это, в принципе, не суть. Главное, тут есть свои, но им на военных насрать. Ну да. Им же только на меня не насрать. Согласен. Четверо. Где-то еще один вояка заныкался. Так, мужик, чего ж там у тебя? Какой чего ж там у тебя, алло? Ну ты вообще, с таким барахлом и в зону полез. Лютый похититель на свае. Смотри. А, это обычный военный был. Подходи, раз пришел. Ага. По поводу работы. Уничтожить лагерь. Все выполнено. Есть еще. Прицел. Патроны. Давай. Потом. Щупальца кровососа. Нет. А что за сик дашь? 2 пачки патронов за ствол нулячий? Не-не. Меня это не устраивает. Вот это бы, конечно, сдать. Ага. Зачем пришел? Сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Блин, 9 из 10. 9 из 10. Давай пока поскидываем вот эти недорогие автоматы, чтобы они не занимали место. Не знаю, вот это скинем тоже. В принципе, тут еще есть бандиты. И, кстати, уже можно спать. Опа, выброс. Выброс. Псина валяется. Спорим, сейчас бандиты сюда прибегут. Вот они ж стопудово сюда прибегут. Динамит. Да, динамит еще надо найти. Но сначала надо, блин, поспать. Миниган в баре лежит. Да. Вот это мы пойдем выполнять в подземку. Патроны бесу.
Не знаю. Так, сюда сейчас бандиты прибегут. Вот. Сейчас будет мясо. Не прибежали? Серьезно? А где они? Ну, сколько он будет идти? Долго что-то. Да неужели? Так, ну 11 человек это неспроста тут. Вон они где заныкались. Какого хера? Ну и что? Я до тебя доберу! Держи! Хорошо приложил, гада! На, жри! И чё? Разберись, реши вопрос. Чего?
Когда не надо, вы агритесь. Когда надо, вы идете, блин, как на параде. Ну, доходился, чё. Так. И ни одного бандита, главное, нет с МП5. Так, пойдем искать динамит. Он у нас вот здесь. Чего? Как это я перегружен? Круто. Ну, хрен знает. Есть убитая Фенка в 0. Пойди еще подбери то, что я выкинул. Так. Отечественные стволы сбрасываем. Тем более нулевые. Кстати, АК-104, но мне не нужен такой убитый, в принципе. Потому что зачем? Подходи, раз пришел. Так, что нам надо? Там какой-то прицел ЛК нужен. У тебя есть такой? Хрен его знает, что это за прицел вообще. А, вот этот. 12 рублей он стоит. Но нам на АК-108 надо. Зачем пришел? Кстати, научные аптечки. 300, 6200, давай. Для лиса. Патроны. Блин, дорого. Дорого, однако. Мне 250к надо. Тайники под люком. О, псины.
Так, хвосты собираем. Давай быстрей. Восстанавливай. А, все, нормально. Сейчас надо что-то там с дезертиром вопрос решить. Он нам должен документы дать. Хотя... Или не должен, или он опять пошлет куда-то. А, смотри. А, стоп. Кейс. Он же это. Командир, мы запеленговали сигнал радиомаячка с украденного кейса. Оцепляем район. Идиот! Все переговоры по внутренней связи! Оцепляет, говорит, район, блин. Круто. Ну быстрей. Сваливать надо отсюда. Они, в принципе, там где-то ходят. Но я думаю, их надо убить, потому что у них есть карта одна, которая нужна Кузнецову. Ага, я тебя понял. Я тебя понял. Угу. Ну, само собой. Стреляем из ниоткуда. Ничего не понятно. Хрен знает, короче. Ну? Никого не вижу. Да, ему нормально. В него попали, ему нормально. Я понял. Все, пошло, поехало. Ну, еще где? Как плохо без стволов с автонаведением. Очень плохо. Все? Не, ну это явно не все из того отряда, так что надо искать, надо смотреть. По-моему, Шерстюк еще на базе. Какой-то один товарищ тут где-то находится рядом. Ты дурак, что ли? Крадется он. Еще один где-то.
Ну, вроде никого не вижу. По-моему, это Кузнецов там в казарме сидит. Берил. Заманчиво, но слишком дешево, так что нет. Вот они, эти педики бессмертные. Так. Где там у нас остальной отряд? Вон они. Вон они сидят. Плоть ходит рядом, нормальная. Им нормально, пацанам нормально. Чё тут скажешь? Им просто нормально. Ну да. Я в него не могу попасть. Ему нормально. Давай, подходи поближе. Решим вопрос. Чё ты, где ты? Такой крутой и смелый, а? Ну... Ага, вояки. Все понял. Выходите. Биться будем, выходи. Вон он. Он сидит. Ну чё, ты будешь выходить? Никого не видно. И что? Ты давай сам покажись. Потом решим вопрос. Ну чё? Да. Как-то это вообще уныло. Бачу сталкера! Я тебе порву, скотина! Додолу, бля! Бля, откуда он стреляет, а? Непонятно. Бачу сталкера! А! Ясно, понятно. Ага. Вон он где был. Ясно. Расчехляем снайперку. Или даже не будем расчехлять снайперку. В принципе, у меня вал есть. Достаточно. Я еще подумаю. Вон он. Вон он. Да, конечно же он меня спалил, действительно. Чё бы нет-то. А, вон он. Стоп.
Стоп. Да как так-то? Я его дом башка попала, ему нормально. Просто вот он себя отлично чувствует. Ну да, действительно, я ему в башку попал, ему нормально. Он меня с одного выстрела. Что за педики? А где у него башка? А вот она башка. Ща. Есть. Попал. Это говно мне не нужно. Так, а у нас тут пулемет. И перевес, я понял. Давай выбросим вот эту джишку. Она убитая. Тут у нас ПДА и 7 патронов. Пойдем остальных валить. Так. Никого не вижу. Надо, наверное, как-то внимание привлечь. О, пацаны. Пацаны. Доставайте стволы. Так, вот там один. Вижу. О! Спалили. Спалили меня. Где они там? Ага. Я тебя понял. Второй где? Непонятно, где второй. А, вон он. Ой, их двое. Так, и... Второй. Ща. Все. Пацаны свои силы не рассчитали. Вот карта. В принципе, теперь можно дальше их не отстреливать. Как бы уже все. Блин, да что я такого набрал здесь, что у меня, блин, вес весь закончился. А, ну да, части мутанта уже много весят, точно. Плюс еще 11 килограмм документы. И 40 килограмм динамит, 40... Охренеть, 40 килограмм. Чего там 40 килограмм таскать? О, а вот это зачем мне, кстати? Это ж говно.
Ну все. Нам теперь осталось... нет, сначала пойдем разгрузимся. Потому что динамит это вот вообще жесть. Выложим стволы ненужные. Все равно я сейчас не смогу продать отечественные, потому что враги долг. А остальные продадим этому скряге. Так. Вот это все выкладываем. Вот это тоже. ПКМ оставим вот этот. И сколько? С 449. Ну, пойдет. Так, теперь отправляемся на базу военных. Да, выносим там всех. Вроде 6 часов уже должен быть этот. Кузнецов свалить должен уже. Хотя он в любом случае не относится к смарт-террейну базы, так что даже если не свалил, не страшно. Главное его не трогать. Тут никого не появилось. РПК. Заманчиво, но нет. Он копейки стоит вообще. Так, тут у нас кто-то есть. Один шетловек. Двое. Ну, один из них шерстюк. Странно. Задание не выполнено. Неужели шерстюк тоже считается? Ладно, давай в подземку агропрома нырнем. Не, это не шерстюк. Товарищ где-то здесь расположен. Ох, ёп. Блин, вот. Эй, пересрался тут. Откуда он вылез? Непонятно, что происходит. Все. Вопрос решен с военными. Так, теперь забрать нычку. Да, нычку забрать. За базой. И пойдем в подземку. Псевдопсины. В смысле? Должно было в голову прилететь, а не прилетело. Что это такое? О! Это что я нашел? Это что за экзач? Что за экзач нашел? Научный экзоскелет. Пулестойкость 53%.
Переносимый вес 80 килограмм. А у этого 48%. О, вот это я понимаю. Хотя, твою медь, у меня нету этих... У меня нету батареек. Ну, что поделать, будем пока в этом бегать. Ну, главное, у меня есть нулевый новый экзач, и это круто. Хотя я скоро уже Лису задание сдам, и получим экзоскелет еще круче. В котором мы будем бегать до экзоскелета Черного Доктора. Я так думаю. Так, что тут? Понятно. Понятно. Угу. Понятно. Ну, поехали. Чё? Дурак? Ух ты, 7. В смысле, это кого здесь столько много-то? Пусто. Бачу сталкера! Пабло, тебе конец. Все. Узбогойся. Догоняй. Бей, курву! Ах ты ж ёб... Да, вот эти микрофризы. То не попадаешь из-за них, то прицелиться нормально не можешь. Достали, реально. У нас тут еще как бы 3 пацанчиков где-то есть. Там сосычи. А тут военные. Ах ты ж ёб... Слышу лютых похитителей на свая. Слушай, нечего тут бегать, а? Так, изломы пожаловали. Количество военных начало снижаться, я понял. Пацанов, походу, немного выпиливают. Ну, бывает. Ну, в принципе... В принципе, вы, изломы, в принципе, хорошо поработали. Внимание их на себя отвлекли. Но теперь вы больше не нужны, так что не обессудьте. Я вас немного развалю. Крысы, отвалите от меня. Чё вам надо? О, лютый похититель на свая тут мертвый лежит. Ну, бывает. А вон еще один стоит. Интересно, я его смогу снять из этого винчестера? Смог, смотри, отъехал. С Жекана даже. Круто.
Молодой кровосос. Что, еще как следует сосать не умеем, да? Так, а где должен быть документ? Где должен быть документ? Где-то в подземке НИИ. Понятно. Где-то в подземке НИИ. Я уже не помню точное место. Но, возможно, они лежат в тоннеле с электрами. Правда, нам не сюда. Нам вот так. Так. Сейчас ты еще поймаешь. Блин, я по грозе попал. Будет теперь в нулину убитая. Так. И опять по оружию попал. Да чё я, как я стреляю, блин. Когда, блин, надо метко попасть, не попадаю. Когда, блин, не надо. В ноль убил. Убил в ноль. Ну и все, и не надо мне тут такое. Итак. Я, конечно, не уверен. Где-то... Ну да, ну да. А, вот он, смотри. Все, нашел. Старые документы, часть 2. Отлично. Пойдем теперь обратно. Ну, сейчас на янтарь пойдем. Да, надо отнести документы. 11 килограмм. Потом пойдем... Я даже и не знаю куда. В бар. В бар смысла, по-моему, нет идти. На склады. Ну, можно, наверное. На янтарь пойдем, всякие части мутантов продадим. Может, у меня 250 штук насобирается, и можно будет сразу тогда репутацию вычинить. И нормально уже делать. Все, да? Так, все, ничего не надо никому. А это значит, что давай до свидания. А, там военный, смотри. Военный там. Да. В очаге радиации самое то стоять. Так где ты, блин, а? Их там двое даже. А смогу пробежать? Это кто сидит тут?
Военный? Ну и насрать на них. Барсики, блин, военные. Никто друг друга не трогает. Ну да. Они же кенты. Они только все ГГ трогают, когда он мимо проходит. Так, янтарь. Янтарь нас встречает хер пойми чем. Лагами и фризами, я понял. Блин, здесь же тоже лолговцы. А, хотя подожди. Не, смотри. Слушай. Так они не враги. Не понял. А чё это? Нейтрал написано. Слушай, может мне не надо репутацию тогда править? Сейчас я выдам. Ученые. Ну тогда слушай, тогда имеет смысл сходить на бар, проверить. Чисто стали они опять нейтралами или нет. Добрый день, академик. Принес я документы? Давайте посмотрим, что именно вы принесли. Держите. Да, точно, это то, что мы искали. Вот и отметка начала пути на Агропром. Отметьте у себя. Поможете еще? А что требуется? Некоторое время назад, после вторичного выброса, несколько групп ученых продолжали работу в секретных лабораториях. Их наблюдения и выводы очень бы помогли в процессе познания аномальности зоны. Если сможете, попробуйте проверить лаборатории X18, X16, X10 и лабораторию на радаре. Она военная лаборатория называется. Чего? X10 лаборатория на радаре, а не военная. Чё за хрень? Судя по отрывочным сведениям, уцелело несколько записных книг и черновиков. За плату не беспокойтесь, есть рецепт получения артефакта пленка, он будет ваш. А выводами поделитесь? Хорошо. Вы меченый, зачем тебе его выводы, что тебе от этого? Вот, возьмите ценную для науки вещь. Отлично, ученые поведали мне о засаде наемников и то, как им чудом удалось сбежать. Как они могли поведать, если их развалили? А вы, значит, решились вернуть отобранную рацию. Весьма геройский поступок. Да какой из меня герой? Из-за этих двух умников я чуть не погиб. Лунная пустышка. Угу. Хорошо. И что дальше? Ну, такое себе. Аптечки. Продаешь просто аптечки, ни хрена себе. Сахар, ты меня удивляешь. Еще мне черная энергия нужна, кстати. Но она мне как бы и нужна, но вроде и дороговато. Хотя, если нам не придется выправлять отношения у Сидора, то, может быть, и купим. Давай возьмем, не знаю, там штук 5. Вот так. Тем более, я думаю, мы сейчас отобьем. Насколько я помню, там нужны глаза плоти. То есть, вот все, что больше 10 и больше, это нужно отдать Захару. А вот остальное можно продать. Это у нас руки, это у нас хвосты, это у нас глаз полтергея, это вот это. Коготь смерти. Слушай, ладно, не буду продавать, я точно не помню, что там нужно.
Кстати, у нас же тут есть... Ух ты, аккумулятор 12. 12 просто К. Просто 12К аккумулятор стоит. Вот это вот забирай. 12К. Кстати, за колючку он дает, по-моему, аптечки. Вроде как. А ну. Препараты. Да, за колючку. Давай, отлично. У меня, по-моему, теперь 10 аптечек есть. У меня вроде 6 лежит в нычке, 3 я купил и еще 2 у Сахарова получил. Все, 10 вроде должно быть. То есть мы можем сразу идти к Лису и брать у него награду. А там будет экзоскелет экологов. Который нам очень поможет на радаре. Ну, в принципе, все. Что я могу сказать? Что тут? А тут, кстати, до хрена всяких разных стволов, которые следовало бы отнести и продать. Ну, в принципе, если на баре все печально, то мы этим займемся. Это надо будет на военные склады оттащить. Ну, в принципе, пока у меня есть вес, так что можно не скидывать ничего. Зато мы можем надеть экзач. Побежали. Что такой грустный, что такой задумчивый, что-нибудь интересное. Ай, не хочу ничего выполнять. Отлично. Вообще, надо бы в X16 зайти за трактатом, ну, не знаю. Тут у нас есть награда за достижение. Ну, там говно на самом деле лежит. А еще у меня прям 3 задания. Вот прям вот 3. Так что пойдем. Пойдем. Зомбаков немного зачистим. Ух, ни хрена себе. Вы себя хорошо чувствуете? Вроде все. Кто меня видит? Бобень. Кто меня палит? Бюреры. Правильно, давай, еще заклинь мне тут. Отъехал, есть. Уже проще. Химеры. Ну, химеры нам пока не страшны, пока мы здесь. Нас больше вот эти товарищи волнуют. Они умеют стрелять. И это может стать проблемой. Ага. Кто? Как? Не, я пошел отсюда. Вы охренели, товарищи. Блин, все сюда бегут. Химеры, снорки.
Все! Бюреры, блядь, ёб твою медь. Эй, сталкеры, займитесь делом. Я дебил. Убежать от мутантов, чтобы сдохнуть в аномалии. Нормально. 20 из 10 просто оценка. Охренеть там на заводе вообще. Я, блин, откуда там столько вообще всяких этих? Какое мясо там происходит, реально. Так, ну ладно. Я-то думал, там только один бюрер, а там, блин, 3. Охренеть. Отъехал. Все. Вопрос решен. Ну, теоретически. Где я? Ёб твою медь. Хватит меня уже скримеры всякие делать. Еще эти микрофризы, как они достали, реально. Пацан решил проверить удачу. Удача решила не проверяться. Ну шо, бывает. Так, ясно, понятно. Где бюрер? Вот ты педик, а! Блин, еще бюреры есть. А где еще-то бюреры? Там еще и артефакт есть. Артефакт. О! Снорк. Ты чё тут? Паркур свой показываешь, а? Что, типа паркурщик? Все ясно. Это мы заберем, и это мы заберем. Тут еще где-то бюреры были. Клешня бюрера забираем. Какие-то опять звуки, блин. На, снорк станет меня. Действительно, почему бы и нет? Будем херачить. Я не знаю даже откуда. Потому что почему бы и нет? Не, ну в принципе, нам ничего не надо больше здесь. Можно валить. Просто валить с этой локации. Просто обоссанной. Просто вот так вот сюда вот бежать.
Вот так делать и вот так. И все. И это самый оптимальный вариант. Так, ну поехали. Работаем! Да вы серьезно? Почему вы такие уебаны, а? Что это за бред вообще, а? Взять, поставить, блядь, возле перехода, блядь, врагов. Что за тупизм, а? Я даже оружие не успеваю достать. Работаем! Ух ты! Ни хрена себе! Тут-то я их развалил. Всегда бы так. Экзоскелетчик в минус ушел. Угу. Не понтуйся, понял? Ой, не попай. Все. Я просто в ахере. Что тут происходит, а? Ни хрена себе, бессмертный с 2 выстрелов с винчестера валится жеканом. Охренеть. Как это работает, а? Я не знаю. Не знаю, как это работает, но это меня устраивает. Просто сраный винчестер. Свала, значит, им надо... Не знаю, сколько раз в них надо попасть, свала. А тут просто с винчестера просто 2 раза, по-моему, в любую часть тела. И все. Он, кстати, еще. Педики. Ну да. Началось. Будем стрелять за километр. Потому что почему бы и нет. Ну? Где они ходят? Ну да. Главное, что они меня видят. Просто вот постоянно видят и все. То, что ты там где-то, не знаю, за километр, это вообще насрать. Это несущественно. Вон, смотри, один пацанчик есть. Не. На такой дистанции Тозик не достреливает, к сожалению, но... Зато достреливает вал.
А, ну и эти педики тоже достреливают. Ну да. Ну вот это нормально. А что если я Мосинку возьму? А ему по меди. Ему прямо в жбан попадает, ему по меди. Ему нормально. Почему действительно? Почему бы и нет? Сколько раз я в него выстрелил? 7? Охренеть. 7 раз просто со снайперской винтовки в голову. Не в тело, даже в голову. Ему нормально. Ему нормально. Все в порядке. Что ты ползаешь, дура? Блин, вот опять они забегались. Ой, блядь. Ага. Хоть этот, как положено, упал. Так, а вы вообще кто такие, во-первых, а во-вторых, какого хера вы здесь делаете? Непонятно. Да отвалите вы от меня. Вон пацан. Ишь вы дебилы, отстаньте от меня, пока наемник меня не заметил. Даже не с первого раза упал. Потому что ему нормально. И все. Ну да, действительно. Теперь они сзади появились. Потому что почему бы и нет. Да где этот педик вообще? А. Бессмертный, я понял. Опять бессмертный. Плюс кто-то ко мне еще подходит тут. Упади по-братски. Есть. Так, тут еще педики. Тихо, тихо, тихо. Блин, заметили, твою медь. Так, ну это бандиты, это херня. Правда, здесь не только бандиты были, но неважно уже. Кто здесь ходит? Да, самое время. Есть.
Самое время. Все нормально, все в порядке. Это абсолютно нормальная ситуация. Так, остался бессмертный. Отлично. Великолепно. Великолепно. Они просто, сука, с двух сторон. Может она... Ну почему бы нет, а? С двух сторон, нормально же. Правильно? Правильно. Мы сделаем дебильный спаун. Сдохни. Закончились вы наконец-то. Закончились. Неужели? Кстати, это Сивый. Здесь у нас Сивый была группа Сивого. Ну, насколько я помню, там дальше еще есть наемники. С ними мы сейчас разберемся. Потому что это вам не с двух сторон зажимать. Так, у тебя говно какое-то. Патроны. Тоже говно. Патроны. Патроны. А у тебя... Ну, у тебя вот это можно взять. Так. А, это Джеймс. Ну да, сейчас еще мясо будет. Круто. Двое. Здесь двое. А кто второй? Ну, мне следовало догадаться, действительно. Почему бы не разместить бессмертных педиков на стройке? Не, ну почему бы нет? Хоть экзоскелетчик отъехал. Ладно, радует, что здесь позиция хорошая, они сейчас сами сюда придут. Ну да, и ствол заклинит. Один это Джеймс. Пацан-то не хочет со стройки уходить почему-то. О! Что, вблизи уже не такой крутой, да? Есть еще кто-то на стройке или нет? Ну, вроде кроме Джеймса больше никого. Нет, все-таки кто-то есть. Да. Двое. Трое. Ой, блядь. Как вы мне надоели, а? Реально.
Дебилы. Отъехал. Тушканова загрыз. Бессмертный наемник отъехал от Тушкана. Вот это, конечно, рофл, да. Там еще есть. С этого я все подобрал? Не, ни хрена. Ладно, можно пока полутаться. Там, конечно, есть еще наемники, но... Или нет? Неужели тушканы всех развалили, а? А, ну тут не только тушканы, я понял. Тут вот эти вот. Ой, а ты кто за... Что ты делаешь, а? Один. Тушканчиком по меди. Я вас понял. Нормально, их тут развалили реально. Я только твоих завалил вроде. А третьего это уже походу тушканы сожрали. Блин, что за лаги, а? Блин, охренеть, лютый похититель на свая, блин. Стрельба какая-то. Да что тут происходит, алло? Бегает, бегает, бегает. Что ты бегаешь? Снорки. Так, а где лютый похититель? Пока только снорков вижу. Псины где-то бегают. Опять лютый похититель бегает. Так, сейчас будет мясо. Хотя мы можем, в принципе, не трогать его. Ай. Не знаю, есть смысл? Потому что, ну, что-то неохота. Не знаю, его можно попробовать кувалдой развалить? Вася Пупыркин. Валентин, добрый вечер, с праздником. Здорово, Вася Пупыркин, благодарю. Тебя тоже с праздником. Почему играешь без 3D прицела? В смысле, какой 3D прицел? Что-то я не понял. Что за 3D прицел? Так, так. Так, ну этот отъехал. Я так понимаю, здесь все забиндено на поднятие этого ящика. Пацан флексит нормально, смотри так. Нормально пацан флексит так. Открытый прицел без рамок. Я не знаю, о чем ты говоришь реально. Что за 3D прицел? Ну все, заспавнились, да. Ну да, ну да.
Окей. Согласен. Слышь, пацан. Это уже косяк. Так, это уже мой косяк. Вот это уже мой косяк. Хрен тебе. А как вы меня здесь найдете, а? Найдете? Внимательно. Или не найдете? Хрен знает. Не отрываться. Гранатки. Выжигалка. Здорово, пацаны. Ща, погоди. О, отлично. У тебя ПСО полностью закрывает монитор. Открытый прицел позволяет видеть область. В настройках игры. Да не, зачем? Мне так нормально. Зачем это ставить? Так, идут. Нормально. 2 выстрела, 2 трупа. Еще идут. Ну да. Этому бессмертному так просто не надамажишь, согласен. Так, ноги вижу. Так, кто стреляет-то? Это я уже сам, короче, тупанул. В себя поверил. Ладно, берем сейчас вал, короче, и нормально стреляем. По щам. Где можно и пистолет взять. Кстати, пистолеты дамажат хорошо тут. Я думаю, имеет смысл как-нибудь с пистолетом попробовать. У меня, в принципе, хороший пистолет. С коллиматорчиком. Так что, может, и нормально будет. Ага. А вот патронов мало на него. Ну, как-то не впечатляет, если честно. Хотя не, нормально. Бессмертному в щи надамажил и неплохо, в принципе, валит. О. И патроны кончились. Круто. Ладно, дедушкин тозик в деле. Так, идут. Ай! Серьезно. Это мне надамажили. Косяк. Бутерброды есть? И тут последний противник остался, как бы. Не знаю, где он, правда. Да. Вот это я дурак, конечно.
Ладно. Сейчас отхилимся, нормально будет. Так, еда же здесь не хилит, да? Не, еда не хилит. Только бутерброды. Блин, у меня веса не хватит, слушай, на все. Не, ну я не знаю, мы сейчас, конечно, посмотрим по состоянию, что там такого есть убитого. Вот есть убитая. Потом, а вот есть убитая. Вот это убитая. Вот это убитая. И вот это убитая. Все. Теперь нормально. Вот тут еще один педик. Ой, еще кто-то стреляет. Наемники? Или не наемники? Ага. Отдавай мне свой ствол. И я пойду. Тайников здесь тоже нет. Ну, есть тайник охотника. Ох, ни хрена себе, кто тут. Ёб твою медь. Коготь, мать его, смерти. Куда он делся? Куда он свалил? А куда он свалил? Непонятно. Я хочу когтя смерти развалить. А, слышу. Кто? Ни хрена себе, ты когтя смерти развалил? Ни хрена ты мощный. Бандиты. Нет, ну действительно, что за хрень, а? Тупые псевдопсины. Что это такое вот? Вот что это такое? Ты адекватная? Это реально странно. О. Ладно, бандитов будем разваливать сейчас отсюда. Или они меня. Посмотрим, короче. Блин, это аномалия. Ах, ёб, говорит. Рофл. Ай, бля, ой, бля. Но он живой еще. Так что, в принципе, сейчас он может вполне порофлить. Где он сидит? А, он за вагоном, я понял. Все.
Эх ты, сталкер. Когтя смерти развалил, а бандита не смог. Не осилил. Так, ну все, бандитов развалили. Пойдем теперь других бандитов разваливать. Которые там дальше сидят. Залутаем сейчас всех. Получена информация о тайнике. Ух ты, вот это удачно я зашел. Так, тут аномалия. Просто аномалия. Трое. Трое, это у нас там бандюки. Это шо, наемник был? А чё, им нормально? О, ну А, нет, еще двое. Двое еще. Все. Один остался, и он двигается, так что... Сейчас я его развалю. Ты чё это, А ну выходи. Вот. А то смотри, взяли моду тут. Не дохнуть. Что-то с пацанов экзачи не выпадают. Ты с чего шмалял, а? А, с обреза, я понял. Правда, вот он обрез. Так, пойдем затестим. Долговцы стали нейтралами снова или нет? Если нет, то печально. Будем, значит, отгружаться здесь. Сейчас сохранимся сразу. Вот так вот. И давай затестим. Лысый, ты чё на загрузочном экране делаешь, а? Вот ни хрена ты баклажан, а? Ой, я же забыл, я же здесь загрузочные экраны делал, ой. Ну, бывает. Так, момент истины. Долговцы нейтралы. А почему? Не, это странно. Долговцы врагами были и сами стали просто нейтралами. Я не знаю, как это работает. Ну, в принципе, мне же проще. На самом деле. Правда, с другой стороны... Хотя не, все нормально, все нормально. С другой стороны, ничего. А нет. Смотри, враги. Враги. Долговцы враги.
Не все, но враги. Да, вот квестовики враги. Эти тоже враги. Ну ладно, пошли тогда на военные склады. Хотя нет, какие военные склады? Заходим сюда. Заходим в бар. Скидываем в баре лишний хабар. Идем на склады. Продаем все. А, ну да, здесь у нас Долговец. Действительно. Что ты такой уёбок, а? Сделал бы вид, что меня не заметил. Зачем тебе это надо? Он что-то там заныкался и все. А, нет. Это же не квестовик, да? Нет, это не квестовик. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Все нормально. Сюда скидываем вот это. Скидываем вот это. Скидываем вот это. Уса составляем. Арбалет тоже скидываем. ПКМ скидываем. Бизон Джеймса. О, прикольно. Нулячий. Штык-нож какой-то. А, это сталкер. Ладно. Так, дальше. Ну, не знаю. Давай скинем еще вот эти стволы, которые отечественные. Вот это и вот это. Здесь у нас арбалетные болты. Вот это, вот. Блин, здесь карту не надо. Вот это все скидываем. 5.45. Слушай, кстати, неплохо 5.45 у меня уже. Вот эти оставляем. 7.62. Ну. Нет, давай скидываем, короче, вот это все. Потому что я купил прицел на АК-108. И будем мы из него стрелять. На радаре. АК-108. Вот АК-108. Где он? Где АК-108? Вот он. Прицел. Не тот прицел. Вот этот. Неплохо. Неплохо. Вот так вот. Все настраиваем. Дальше. Дальше скидываем вот эти заряды. Вот это. Вот это. Экзоскелеты тоже скидываем. Их надо Петренко продавать. Но к Петренко сейчас нельзя. Потом водка. Но водку надо оставить на складах. Научные аптечки. Кстати, научные аптечки я собрал. 10 штук. Ровно, кстати, 10 штук. Так что имеет смысл сходить будет
к этому Васяну и починить. Ой, вернее, награду получить. Что уже несу? Так, обвесы. Медикаменты, артефакты, батарейка. Скидываем. Лунная пустышка скидываем. Медуза И что я еще скинул-то? А, мой морской еж, что ли? Стальной колобок. Черная энергия. Стальной колобок нам, я думаю, пригодится. Так что оставим. Части мутантов. О, части мутантов надо Захару отдать. Точно. Точно. Плейбой. Карта. Колбаса. Консервы. ПДА. Пиво. Сигара. Сигареты. Батончик. Старый документ номер 2 пусть будет. Фляжка. Ящик с динамитов. 40 килограмм. Охренеть. Бармен. Слышь? А чё вообще? Ага, хорошо. Есть для меня что-нибудь? Уничтожить лагерь. Давай. Что еще есть? 4 руки излома. Но я даже и не знаю. Баллон с коллоидным газом? Давай баллон с коллоидным газом. Как оно? Во. Ремкомплект всегда нужны. Ну что, дружище, как оно? Так. Эй, Фриман, ты плохо кончишь. Ты кого мне подсунул? У меня аж ствол перегрелся с твоим козлом спикать. Это что такое? Поясни-ка мне ситуацию. Меченый, что стряслось? У вас все окей? Я ничего не понимать. Твой Джеймс ублюдок. Не захотел он кейс по-хорошему отдать. Грубить начал. А посему свинец в аду пережевывает, как и все его дружбаны. Вот твой кейс. Сори, Меченый, я его плохо знать. Я никогда не думать, что он ублюдок. Вот возьми, надеюсь, это компенсирует твой нервотрепка. Понятно. А что он мне дал? Это научный костюм последнего дня. Ну, оставим здесь. Что я могу сказать? Так, а шо вот это? Что-нибудь для меня есть? О, давай. Так. Вот он. Штурмовой. Готово. Ну, тут есть всякие гранаты. А у меня что по количеству? У меня есть... У меня на самом деле по количеству ничего не проходит. Короче, ладно. Пойдем. Блин, так не смешно же. Захар. Да что за хрень? Привет, Захар. Вот, держи мешок. Вот спасибо. Надеюсь, Степатор жив? Вот черт, в суматохе я даже не посмотрел, жив ли он. Если жив, то тебе надо с ним переговорить. А уж после и мы с тобой пообщаемся. Блять, серьезно? Охренеть. Круто. Ладно, нам все равно к Сидору идти. Блин, он же сказал, бери и этот, как его, рюкзак, не рюкзак.
Мешок бери и иди, короче, к Захару. Мы на болото пойдем. Нахрена с ним еще базарить? Нет, враги до сих пор. Хреново. Ладно, в принципе, если даже Сидором не выгорит, то за циклические задания репутация повышается. Так что они рано или поздно врагами перестанут быть. Химеры. Ладно, пошел я стволы продавать. Так, склады. Вот. Поехали. Ни хрена тут. Кэп. Волк. Лукаш. Подходи, пообщаемся. А чё с Максом там? Долго. Так запарили, что уже совсем. Сами по-человечески не живете, ну и хрен с вами. Дайте другим, хоть не мешайте. Фанатики хрен. Не хочу. Скряга. Удачи. Будет полезная информация, приходи. Здорово, Скряга. Привет, новичок. Так. Какой экзамен? А, это... Рофл просто. Ну да. Блин, зачем я эти пистолеты таскал, если они по 60 рублей стоят? Надеюсь, мне хватит денег. Потому что если 250 это еще ладно, но если 350 Сидор запросит, это все, это уже смерть. Но пасаран! 215, да блин, не хватает. Что за дебилизм, а? Удачи! Заходи, если чё. Ну я даже и не знаю, что делать-то. Без денег как-то на кордон смысла нет идти. С вот этими запчастями в рюкзаке таскаться тоже смысла, блин, особого нет.
10 аптечек Лису отнести. Ну, сейчас зачем туда идти? Не надо туда идти сейчас. Мне как бы и так нормально. Не знаю, пошли, наверное, на радар. Подходи, пообщаемся. Монолитовцев поразваливаем. Хабара на них набьем. А, ну да, наш с Волком поговорить. Лукаш. А, ну да, чё я еще буду бегать с динамитом 40 килограмм, который весит? Правильно. Подходи, пообщаемся. Так, динамит забирай свой. Все. По поводу работы, все выполнено. Защитить лагерь. Граната, патроны. Защитить лагерь. Тоже граната, патрон. Ну давай. Ничего интересного вообще. Если твоя жопа приключений ищет, то считай, их здесь выдают. Защитить лагерь. Какой лагерь? А, вот здесь. Подходи, пообщаемся. От кого? По-моему, от мутантов. Помни о минах. Сапер ошибается дважды. Угу. Почему дважды? Кротокрысы. Насчет того дела. Результат положительный. Что-нибудь интересное есть? О, ни хрена себе. Так кто здесь? Все. Пацаны, правда, отъехали, но ничего страшного. Все, да? А это кто? О, монолитовец и даже с экзой. Вот это нормально. О, у меня, в принципе, тут нычка есть. Сейчас мы сюда вот это все скинем, чтобы не таскать с собой на радар. А потом заберем. Блин, научные аптечки, конечно, в инвентаре опасно носить. Нажмешь аптечку и все. Ну, значит, не будем аптечку нажимать. Так, скоро будем заканчивать. Уже 5 часов стрим идет.
Не знаю, наверное, может, доберемся до антенны, закончим. Может быть, отключим выжигатель и закончим. Посмотрим, короче. По времени, как получится. Что быстрее сделаем. Там уже и будем смотреть. Блин, патроны у бармена не купил к снайперке. Охренеть, 5 патронов у меня просто к ней все. Ну ладно. Так, вижу монолитовца. Вижу еще монолитовца. И никто не стоит, даже не патрулирует. Ну да, зачем? У них это... час молитвы. Я понял. Ну, бывает. А где мой вал? Я что, вал вытащил, что ли? Выложил. Блин, вот я дебил, а. Взял вал, выложил. Молодца. Молодца. Ну, в принципе, неплохо разваливает. Пока 108. Так. У нас тут раненый, да? Ранен, братья! Сейчас ты не только ранен будешь, успокойся. Я ж не оставлю тебя мучиться, правильно? Даже аптечка выпала с монолитовца. И бинт выпал, ни хрена себе. Первый раз за всю игру у меня выпала аптечка с кого-то. Так, патроны. Это калаш? Но мне же не нужен калаш. Вот модифици... Опять аптечка, да? Что происходит? Охренеть. Да еще и армейская. Тут кто? Ага. Нормально так отвалился. Смотри какой АКМ. С глушителем. Аптечка у пацана, охренеть. Так, зомби завалил. Монолитовца не завалил. Круто. Все, отъехал. Слышь, сколько вас там, а? Ну, я думаю, патронов у меня хватит на вас всех. Все-таки у меня больше 1000 патронов. Точно сдох? Вроде да. Так. Калаш. Вот патрончики мне нужны. А еще я смотрю, тут кто-то есть.
Аптечки, да аптечки с монолитовцев, что за... Охренеть, зомби аптечки выпадают, да? Еще аптечка, да как так-то? У меня за всю игру аптечки не выпадали, а тут, блин, почти у каждого. Это что, снайпер был? Понятно. А где снайпер-то? А, вон он. Граната. ПДА. Так. Тут у нас патрончики. Аптечка еще одна. Вот это да, смотри. Прям аптечки нормально выпадают. Или это из-за того, что радар типа. Но почему тогда на остальных локациях не выпадает? Странно. Не, ну тут еще кто-то есть. Тут еще 100% кто-то есть. Но нет, это не снайпер. Это кто-то другой. Двое. Это кто? Камень, что ли? Ходу да. А, я понял. А где еще один? Пропал. Тогда где он? Непонятно. Тут ничего нет. Тут... тоже ничего нет. Это радиейшн. И аптечки у всех выпадают. Слушай, ну это прям нормально. Монолитовцам по меди нормально. То, что их выпиливают. Блин. А вот он... А, это зомби. Это зомби. Это зомби. Наконец-то. Так, у зомби тут спас. И тоже аптечка, блин, армейская, охренеть. Даже не жаль, что жахнула. За армейскую аптечку и не такое можно. Кто, где? А, не понял. Это как это работает? О!
еще и по квесту. Прикольно. Круто, смотри. У монолитовцев выпадают бинты. У монолитовцев выпадают аптечки. Почти у каждого. Это, наверное, ошибка какая-то в патче. Ну, в принципе, ошибка. Ликвидируй. Тупая радиация. А антирады у них выпадают? Так, поехали дальше. Нужно, правда, залутать снайпера. Почему у снайперов нет снайперских винтовок? Странно. Ух, ни хрена себе, вот это лут. Это, походу, в натуре какой-то сбой в лут-менеджере. Но меня устраивает, в принципе. Аптечки. Пошел ты нахер. Чё? Я тебя понял. У них еще и штурмовые абаканы, блин. Еще штурмовой абакан. Это ж сколько можно раз долговцу ЦЗ выполнить? Круто. Сразу 2 аптечки и бинт. Ну да. Это сбой какой-то. Так. У нас вот там монолитовец, вижу, сидит. У нас вот здесь монолитовец сидит. Угу. Слышь, монолитовцы, за аптечки спасибо. Но... Странно. Я же за морфами не стрелял. Что там загорелось-то? Или это он стрелял? Вполне возможно. РПГ. РПГ и зарядки РПГ. Да. Смотри, как хорошо. Но у этих уже нет аптечек, правда. А у тебя есть? Так. Патроны. Нету. У тебя бинт есть, в принципе. Нормально. Никого не вижу. Тут что? АК-105. И аптечка армейская. Годно.
Кстати, а давай попробуем винтовочку, которую я снял с монолитовцев. Блин, Галил. Галимый Галил. Убитый просто. Ну давай, проверим. Смотри, упал. Так. Отъехал наконец-то. Говно, если честно. Этот ваш Галил. А вот мой калашик, он мне больше нравится. Так, тут ничего нет. Вообще ничего. Пойдем затестим, что в этом переулке. Там должен быть переход. Так, да, здесь монолитовцы у нас. Ага. Ща, погоди. Ща я постреляю, стой. Кто стреляет? Ого! Это было опасно. Тут еще кто-то. Сейчас мы выясним, кто тут. О, смотри. Пацан вообще не в теме, что тут воевали. Ну, ладно, чё. Может, он в уши долбится? А, я понял, он с айподом сидел. Все, я понял. Стопудов с наушниками был. Так. Вот. Радар Темная долина. Отлично. Есть у нас переходец. Можно, в принципе, даже сейчас уже перейти, но нам не надо. Нам надо идти дальше. Ну, пока нормально, пока нормально. Хороший калаш, слушай, мне нравится. Так, давай починим мой экзач. Так, ну вот там у нас монолитовец есть. Там есть его нога, по крайней мере. И... Все. Так, стоп, погоди. Ты что делаешь?
да. Еще и монстры какие-то. Химера, что ли? Наверное, химера. Электрохимера, я вам больше скажу. Так, давай иди сюда. Все. Электрохимера отъехала. Только что она сзади делала? Как она... Где она была вообще? Так. Ага, вон он. Ну, такое себе на самом деле. Упал, отжался, слышь? Слышь, а вас немного на квадратный метр, а? Ну? Чё зассал? Вроде больше никто не палит. Аптечка. Очень хорошо. Галимый галил. Аптечка. Да, здесь какой-то странный дроп на этой локации. По-любому поломанный. То есть не предусмотренный оригинальным балансом. Тут оружие все выпадает вон с обвесами, а обвесы здесь дефицит. А потом аптечки выпадают, бинты выпадают. Странно, странно. В принципе, ничего плохого в этом не вижу. Во всех нормальных модах выпадают аптечки. Вообще-то. Ну, я никого не вижу. Так. Ай, ну да. Радиация. Понятно. Там у нас должен быть педик. И вон. Не знаю. Его как бы видно, но как бы и нет. Да ты достал, запрыгни уже на эту машину. И забери этот галимый галил. Весь запас антирадов, что за всю игру насобирал, теперь солью на радаре. Дедушкин тозик. Конечно, заманчиво, но, блин. Как-то что-то не. Он упал? Не, он не упал. Вот теперь он упал. Все.
теперь он упал 100%. Я вас понял. Ну и что? Отъехали, наконец-то. Ну не знаю. Тех имеет смысл валить? Валить, конечно, смысл имеет, а вот идти туда нет. Ну, дроп тут... Да, дроп хороший. Вот калаш только говно не нужен мне. Еще калаш. Так, это что? Янтарь, радар. Переход. Отлично. Зачем мне пистолет, а? А вот это возьмем. Вот это возьмем. Это нам по квесту надо. Да, в принципе, ничего больше нету здесь. Тайников нет. Квестов нет. А, снайпер. Со снайпера аптечка дропнулась. Так, сейчас эти будут педикские бочки. Нормально. Отъехал сразу. Джишка. И 2 аптечки у него. Так, тут у нас монолитовцы, я понял. Отъехали. Пусто. Берем. Так, там еще монолитовцы. Там еще бочки должны быть. Вот так. Нормально. Так, а вот здесь...
Один снайпер. И где-то тут... Все. Подожди. А где два человека-то? Ладно, непонятно. То ли дальше, то ли не дальше. По крайней мере, аптечки дропаться продолжают, и это радует. Этот вроде сдох. Второй. А второй живой? А нет. Он просто флексит, я понял. Че ты там стреляешь, а? Че ты стреляешь? Нет, это жарко мне. Неинтересно это. Братья! Братья! Мы отъезжаем! Ай! Не-не-не-не! Ни хрена себе. Ты что творишь, слышь? Неадекватный, что ли? Хотя что я спрашиваю? Монолита ведь адекватный. Тупой какой-то вопрос. Так. Так. Богатые пацанчики. Реально, я аптечек на весь мод насобираю чисто. Угу. А! Я понял. Он же там сидит. Вот так вот. Странно, они меня не спалили. Реально. 6 человек показывает, и они меня не спалили. Уже 4. Уже 3. Это даже как-то просто было. Ну, в принципе, да, после бессмертных наемников и бандитов это было как-то просто. Так, подожди. Тут же где-то должен быть журнальчик. Вроде бы. Или я не прав? Тут у нас что? Тут у нас ни хрена. Тут у нас что? Тоже ни хрена. Ну, есть еще, конечно, здесь товарищи. Но это там, внутри, в тоннеле. Так. Сейчас обыщем территорию комплекса. Пойдем внутрь. Надо же еще снайперов залутать. А то тут пацану плохо что-то.
Так, ящичек. Кто палит? Кто шмаляет? Да насрать, в принципе. Плейбой переложили. Ну, в принципе, согласен. Он очень неудобно лежал как-то. Ну, вроде я все залутал. Как бы. Стоп. Нычку сделаем тут. Тут у нас потом сяк появится. Вот это все выкладываем, выкладываем. Выкладываем. Пока 105. Ничего себе. РПГ. Баллон. Заряд к РПГ. Что еще тут есть? Вот это, вот это, вот это. Комбинезон. Бинт 42, ни хрена себе. Да, в принципе, я думаю, можно отключить. Еще и выжигатель. Время пока есть. Так. Вон он стоит. Только он почему-то не в ту сторону смотрел. Не получилось с одного выстрела. Ну ладно, с двух получилось, в принципе. Ну шо, лаба ждет нас? Вернее, выжигатель. Хотя это все равно лаба. Тихо, пусто, никого нету. Капля и граната. Я про них вообще забыл.
Здесь же турели ебучие стоят. Ладно. У меня для них есть подарочек. Я знаю, что им понравится. Что-то. Что им очень понравится. Не понял. Хорошо, что у меня гранат много. -1. Хорошо. Да. Слышу лютых похитителей на свае. Так, у нас же здесь, по-моему, еще турель. Нет, здесь нету. Ну, значит, здесь. На, вон она стоит. Турель, вон она стоит. Блин, еще и меня задамажило. Готово. О, медузка. И выверт, и капля. Охренеть. И что-то я еще поднял. Вот здесь лютые похитители на свае. Где он? А, вообще не важно. Оп. Серьезно? О, их ЖК не впечатляет почему-то, не знаю. Может, он неправильный. Понятно. А, вижу, да. Удобно расставили. Чтоб сразу выскакиваешь и хрясь. Турели пошли. Ага, пошли. Пошли и поехали. Кстати, они ж, по-моему, неплохо взрываются с подствольным. Чего? Это что так? Это что за... В смысле? Его ж не было здесь только что. Давай картечь зарядим. Дедушкин тозик. Хорошо будет валить. Блин, патроны не выпали. Эй! Лютый похититель. Похититель. А, он стоит, ему померили. Понял. Он не вдуплял, что вообще происходит. Протестим. Затестим. Нет, не получится так, потому что... Хотя... Не получится. Он сейчас в стену просто надамажит и... Отлично! Ну, в принципе, кровосос сдох. Или нет? Да что ты будешь делать, серьезно?
Я твой рот шатал. Серьезно, я твой... Просто твой рот шатал. Так, давай. Есть, получилось пробежать. Гранаты только потратил. Хотя... Чё я туплю-то? Стоп. Она шо, перевернулась? Или она взорвалась? Что я не знаю. Я не понял. О. Во. Это по-нашему. Не, она взорвалась, все нормально. Вон еще одна. Ну, так, я понял. О, великолепно. Просто великолепно. Идеальная позиция. Лютый похититель на свая тут валяется. Я чё, турель задамажила? Или ты от гранаты сдох? Хотя мне в принципе насрать. Не знаю, что тут есть, нет. По-моему, здесь что-то должно быть. Вроде турель. Ну, не знаю. Вроде нету. Нету турели здесь. Понятно. А вот здесь точно будет. Тут просто идеальное место, чтобы турель поставить. Я бы точно такое место не пропустил. Ну, вот она, что тут. Конечно, вот она. О. Нормально. Развалили турель. Сколько надо патронов из калаша, чтобы развалить лютого похитителя на свай? Я не знаю. По-моему, ему на калаш вообще насрать. Но вот на дедушкин тозик ему точно не насрать. Ну, вроде никого. Девять на 39. Антирад. Бинт. Че, ничего нету? Странно. Тут нет. Подозрительно? Блять, сука, скример. Вроде бы и ничего страшного, но, сука, скример.
Не пойму, то ли она дымится, то ли нет. По-моему, тут обычные гранаты нужны. Что-то оно не, то ли не долетает, то ли не пойму. Ой, дебил! Вот это, конечно, всегда поражает. Не, ну она вроде что-то там дымится. И даже что-то взрывается. А, все, она отъехала. Так, а тут что, есть что? Не, странно. Надо было еще турелей натыкать. Для большего реализму. Чтоб прям в каждой жопе находились. То так что-то мало. Слышь, отъезжай. Вот так. BC Treasure Trails. Grenade. Yeah, grenade. Grenade. Пусто? Как в жопе у мангуста. Так, я понял. Тут помню, турели есть где-то. Да, смотри. Ни хрена себе. Прям вот с одного вот попадания. Всегда бы так. Правда, я не уверен, но похоже еще вроде внизу были. А вот где они? Вроде ничего не вижу. Может, где-то тут? Не, смотри. Одна всего. Что-то маловато. И пропала. Ну все. Выжигатель отключен. И залагало. Ну да, ну да. Смотрим ролик. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Ну ясно, понятно. Какие-то звуки непонятные. Иди ко мне.
Теперь, в принципе, только в Припять идти. Но в Припять не имеет смысла идти, пока у меня не будет задания на декодер. А задание на декодер у меня не будет, пока я не поговорю с проводником. С которым я не поговорю, пока не выполню его, сука, квест на болотах. Ну, короче, в любом случае нам возвращаться обратно. Дедушкин тозик хорошая вещь. Пока 105 берем. Так. Ты не... Я ранен. Обнаружен противник. Ты будешь ликвидирован. Не. Надо автомат брать. Ну да, действительно, почему бы не простреливать через стены? Что-то взрывается, блядь. Неадекватные какие-то монолитовцы. Калаш. Тут что? Тоже калаш. Ну, галимый галил возьмем, а вот калаш брать не будем. Ага. Тебе нормально, да? Где он там лежит? Труп куда-то исчез. Второй, кстати, тоже. Или нет? Не, этот не исчез. Да и второй тоже не исчез. Он просто где-то тут. Или тут. Я не особо уверен. Братья, здесь монолита. Какие братья? Какой враг монолита? Ты дурак, что ли? Аптечки продолжают выпадать. Это странно. Так, последние 28 патронов не бронебойных. Что ты там видишь? Странно. Почему он дохлый? Получена информация о тайнике.
Тайник с монолитовца? Не делишься с монолитом, значит? Ясно. Я тебя понял. Братья, внимание! Противник! Эти почему-то с калашами. Не с натовскими стволами, а с калашами. Ай, как они отпрыгивают прикольно, а. Сразу такое впечатление, что, знаешь, как будто, короче, коту. Ты дурак, что ли? Это вот как кота пугаешь, когда он не ожидает, короче. И он такой подпрыгивает, как будто его подбрасывает реально. Так же и эти монолитовцы. Ой, начали стрелять. Шо вы начали стрелять? О, опять. Ну, в тот раз, конечно, эпичнее было. Ну, тоже пойдет. Экзач. Неужели экзач? Дурачок. В смысле? А, это оттуда? Не понял. Обнаружен противник. Сейчас ты будешь уничтожен. Противник. От души, братан. Я прикрываю. За то, что бочку отодвинул, респект тебе вообще. Респектище просто, вот от души реально. Я вот сам думал, как ее отодвинуть, короче, чтобы к вам не попасться. А вы ее сами отодвинули. Вообще от души просто, вот реально от души. Так. Забираем. Лютый похититель тут лежит. Внимание! Противник. Обнаружен. Слышь, падай. Ой-ой-ой. Блин. Пошел ты. Перезаряжается он.
Закончились монолитовцы? Серьезно? Похоже, реально закончились. Ну что я могу сказать? Это, в принципе, успех. А, он сдох почему-то здесь. Не знаю. Бинт в нем валяется и больше ничего. Так, ну, у нас, в принципе, только два пути. На Янтарь и на Темную долину. На Темную долину сейчас смысла нет идти. Хотя... Сейчас мы посмотрим, там переход обратно с Темной долины на радар есть. Если есть, то можно отдать аптечки Лису, перейти на радар, потом побежать на Янтарь, и там будет тайник, который он даст в награду. Все, можно так сделать. Но это если переход есть. Если нету, то не получится. Давай посмотрим. Излучение подтверждено. Крупных скоплений противника не обнаружено. Вепря высадил в районе антенн для разведки. Жду дальнейших указаний. 056. Перехода нет. Возвращайтесь домой. Вепрь, доложите обстановку. База, это Вепрь. Сопротивление минимальное. Ну, значит, не пойдем. Что я могу сказать? Меня такой вариант не устраивает. На территории антенн. Нарушители режима уничтожать без предупреждения. Ща уничтожим. Вертолет. Ну чё? Почему я никого не вижу, а? Война какая-то. Тут реально трупы одни лежат. Будто их завалили. Военных тоже не видно. Главное, меня кто-то видит. Кто меня видит? И почему? Этот кто-то меня видит. Ага, все, я понял. Бегут, бегут пацанчики. Ну хотя бы здесь обычные стандартные военные. А не какие-то там неубиваемые. Так, ну кто-то идет. Кто-то идет. А кто идет? А как это ты мимо меня прошел? Объясни мне. Ну, вроде все. Абакан, да не. Не буду Абакан брать. Абакан говно. Калаш с обвесами? Ну, можно взять. Снять обвесы. Чисто для этого. Где?
А! Полетел, блять, вниз. И застрял. Ну, круто. Пацана только сигареты в инвентаре. Действительно, покурить и хватит. Получена информация о тайнике. Вот это годно. Получена информация о тайнике. Охренеть. 2 тайника подряд. Пойдем монолитовцев обыщем. Кстати, вот еще какой-то баклажан. Еще один тут баклажан. Реально все трупы. Почему все трупы? По идее, их ты должен убить, а они все трупы. Странно это. Реально все лежат просто. Бинты валяются, блин, рядом. В трупах бинты валяются. Еще бинты. А, тут военный, я понял. Ага, живой. Ты все-таки смог отключить выжигатель. Тут все просто с ума посходили, когда узнали. Все, кто мог, уже сейчас пробиваются к центру зоны. Одиночки, свобода, долг, даже наемники. Кто первый доберется, тот и получит все. Исполнитель желаний, клондайк артефактов и черт его знает, что еще. Поспеши. Если в саркофаге действительно исполнитель желаний, то тот, кто первый доберется, его желание и исполнится. Ну да, ну да. Сейчас как раз перед Припятью собирается отряд ветеранов. Если поспешишь, пойдешь с ними. Не, в Припять я не пойду. Пацаны, я без сути. Не, ну хотя можно, в принципе, сходить. О! 2 каких-то врага появилось. 4. 2. Это зомби. Кстати. Еще зомби. Зомбики. О, у вас и экзач, у вас и... У вас все. Это стоит того, чтобы получить, короче, удар. Годно, годно. Еще какие-то сигналы были. Ну, в Припять мы уже пойдем явно на следующем стриме. Не в этом, точно. Сейчас, я думаю, долутаем радар, короче, разберемся с этими всеми вопросами. Я вот не знаю, долговцы сейчас вот здесь враги мне будут или нет. Ну, радар точно долутаем. Вернемся обратно. К этому сяку. Отряд свободы, прием. Это командир спецотряда Долга. Приказываю вам развернуться и валить отсюда нахрен. Ага. В центре зоны вам делать нечего. Нифига себе. Ты чё вообще тут раскомандовал? Враги? Ща мы вам покажем, кто и куда валить отсюда должен. Не враги. Ребята, намылим им задницы. Не враги. Ну ладно. Тогда просто полутаем победителей. О. Что? Какой бой? Дурак?
Свободовская экза. Долговская экза. На выбор, что хочешь. Ни хрена себе там разлетаются монолитовцы. Или долговцы, не знаю. Я не уверен. Что ты сделаешь? Ну иди. Правда, я тебя не буду прикрывать, не обессудь. Иди сам разбирайся. Все, тебе конец. Идите, идите. Я мешать не буду. Как бы чисто все в ваших руках. Серьезно? Завалили? Похоже на то. Ну тогда не лутать моих пацанов, ясно? Маскировочный экзач с пацана выпал. Тут ни хрена. Все, пошли лутать в обратном порядке. До начала локации дойдем. Не знаю, правда, тут еще есть, кроме военных. Кстати, здесь же зомбаки должны быть. Да, здесь зомбаки есть. Зомбаки это хорошо. А если там еще и прокачанные зомбаки, у них может быть А12 или что-то крутое. Так что надо проверить. Не прокачанные, к сожалению, зомбаки. Абсолютно обычные. В этот раз мне повезло. В принципе, можно их залутать, почему бы и нет. Тут аптечки выпадают на этой локации, так что... И экзачи. Экзачи это прям вообще хорошо. И ни один не ударил даже, круто. О, лютый похититель на свае сидит. Смотри, сидит что-то там. Интересно, получится ему хедшот поставить? Получилось. Получилось. Как сидел, так и лег. В принципе, радар теперь относительно безопасная локация, как бы, так что нормально все. Только будут стандартные вот такие вот враги. Тупой постэффект, как он меня бесит.
Алло, у меня еще дротик есть, ты чё? Так этих товарищей еще и двое. Ну и вообще насрать. Дедушкин тозик на всех хватит. Опять маскировочная экза. Какая богатая локация, однако. Ну, а бакенчики не знаю. Давай их, наверное, выложим все-таки, потому что, ну зачем? Они ничего не стоят, их тащить смысла нет. РПК-74М у меня уже в большом количестве есть. Ну и вот эти... Не, вот эти хорошо идут. Вот пистолеты надо выложить. Все. Пойдем обратно. К комплексу. Можно даже через лес пройтись, в принципе. Там, правда, собачки, но на них мне насрать как-то. Чё на них время тратить еще? А, ну да. Радиация. Просто мимо пробежал. Радиация. Опять радиация. Ладно, в принципе, небольшая пойдет. Сейчас разгрузимся, с пацаном пообщаемся, и можно будет уже идти в Припять. Но в Припять мы отправимся в следующий раз. Хорошо посидели. Но пора и заканчивать. Так, а кто это у нас здесь отображается опять? Тут же только что никого не было. Братья! Твою медь. Опасно. Опасно. Где второй? Так, ну вот он, тот Васян, который нам нужен. С ним надо пообщаться. И все. Так, ну ты кто такой? Тут понятно. Все. Здравствуй, Меченый, заходи, поговорим. Откуда ты знаешь, что я такой? Работа есть какая? А, это ЦЗшки. Да, рецепты вещь полезная, конечно. А, смотри, вот. Привет, воин. Привет, не сможешь мне пушку починить да броник подлатать? Пока не могу, необходимых инструментов нет. Сидорыч обещал собрать комплектик, говорил, надолго хватит. А мне нужно ему передать один уникальный артефакт. Может, поработаешь курьером? Да не за просто так. Способ преобразования вспышки в душу узнаешь. Почему бы и нет, передам. Так. Так, армейские аптечки, кристальную колючку. Перетопчешься вообще. Ну, патрончики у него продаются, кстати, вот эти. Довольно хорошая цена у них, учитывая калибр. Почти как у зенитки.
И карты дешевые у бармена вообще по 1300. Ну, вроде цены у тебя неплохие. Но только не на продажу. На продажу все очень печально, на самом деле. Все очень печально. Ну, в принципе, вот мы с ним побазарили. Теперь разгружаемся. Раз, два, три. Вот эти все сюда. АС-вал. Аномальный бизон. Кстати, снайперку тоже можно выложить. У меня патронов на нее нет. Сайга тактика нам пригодится еще. Так, что еще? Патроны. Это к пистолету. .45 нам не надо. Вот эти нам не надо. Броники выкладываем. Водку, ну, не знаю. Есть смысл выкладывать? По-моему, нет. Артефакты тоже можно не выкладывать. Части монстров тоже можно не выкладывать. ПДАшки можно выложить. А остальное мне пригодится. Нельзя сохранить игру? Что за бред? Пока. Давай, до свидания. Ладно, дойдем до перехода на Припять и там сохранимся уже. Чтобы сразу начать потом, в следующий раз. Так, стволы. Надо все зарядить. Чтобы все было готово. Кувалду тоже можно зарядить. Правда, я не знаю чем, но можно. Вот так, например. Ну и вроде все. Все готово. Чинить броник пока не надо. Чинить оружие пока тоже не надо. Короче, все нормально. Все в порядке. Эй, педики. Я быстрее добегу, спорим? Фу, лошары. Ну вот и Припять, в принципе. На ЧС пока смысла нет идти. Хотя, если подумать, у нас же есть обратный переход. То есть, нет, на ЧС нельзя. На ЧС выброс будет, если у нас не будет ПДА стрелка к этому времени. То, если выброс уже начнется, то он уже не исчезнет никогда. Поэтому надо сначала ПДА стрелка найти. Хотя, по-моему, там времени достаточно, но я точно не помню сколько. В принципе, можно будет сходить, я думаю, посмотреть, что там как обстановка, что интересного, что неинтересного. Хотя нет, для Припяти у меня мало пулестойкости. Там со всех сторон будут шить. Так что такое себе. В общем-то, все. Орлы, слушайте меня Мы внимательно. в Припяти. Будем пробиваться к станции. Город кишит монолитовцами и Финальный прочей рывок нечистью. на Поэтому смотреть в оба и прикрывать оригинальном сюжете. Все. Проверяйте стволы и Ну, почти выдвигаемся вперед финальный. по аллее. Готовность 15 секунд. Ты, наверное, меченый? Мне о тебе говорил бармен. Давай пробиваться вместе. Вперед!
Но мы пробиваться в другой раз будем. Короче, пацаны, не обессудьте, можете сами идти, а я, короче, выхожу из игры. Ну все. Стримец нормальный получился, в принципе, и по времени, как бы и по содержанию. Много чего успели сделать. Правда, вот это с долговцами получилось печально, но я думаю, мы это как-нибудь исправим в любом случае. Потому что если не Сидорович, то за выполнение ЦЗ... Понятно. За выполнение ЦЗ повышают репутацию группировок. Так что выходим. Все. Продолжим с Припяти в следующий раз. Всем спасибо за просмотр, кто был на стриме. С вами был В92 и ОП21. Всем удачи, пока.